नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाश 8मो अधिकार चरणानुयोग में व्याख्यान विधान पाना नंबर 283। छेल्ले प्रथमानुयोग कर्णानुयोग ना व्याख्यान ना विधान पर चर्चा करी के चारेय अनुयोग में जे शास्त्रों रचाया छे ए शास्त्रों लखवानी पद्धति केवी छे अने एनुं प्रयोजन शुं छे, कई अपेक्षाए कथन करवामां आव्युं छे अने एमां कई नई विवक्षा घटित थाय छे ए बे अनुयोग संबंधी चर्चा करी। हवे त्रीजा अनुयोगमां चरणानुयोग संबंधी चर्चा करे छे। चरणानुयोगमां हवे चरणानुयोगमां केवी रीते व्याख्यान छे ते अहीं दर्शावीए छे। चरणानुयोगमां जेम जीवोने पोताना बुद्धिगोचर धर्मनुं आचरण थाय तेवो उपदेश आप्यो छे। हवे धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग छे ते ज छे, तेना साधनादिक उपचारथी धर्म छे। તેથી વ્યવહાર નયની પ્રધાનતાથી નાના પ્રકાર રૂપ ઉપચાર ધર્મના ભેદાદિકનું આમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે। ખાસ વાત એ છે કે પરિણામનો સંબંધ આત્મા સાથે છે। પછી એ પરિણામ પાપના હોય કે પરિણામ પુણ્યના હોય કે પરિણામ ધર્મમય હોય, શરીરની ક્રિયા સાથે आ त्रणेय प्रकारना परिणामोने संबंध नथी। पण मिथ्या दृष्टि एम माने छे के शरीरनी जे क्रिया छे ए पाप छे, शरीरनी जे क्रिया छे ए ज पुण्य छे अने शरीरनी क्रिया धर्म छे। अने एटला माटे अहींया भेद करीने समजाव्युं छे के आ परिणाम जे छे ए परिणाम आत्मानो छे, एटला माटे आत्मानो परिणाम आत्मामां ज घटित थाय, शरीरमां घटित न थाय। शरीरनी क्रिया ए प्योर पुद्गलनी क्रिया छे। चार बात समझवानी। एक छे कारमाण वर्गणा, बीजू हिंसा। कारमाण वर्गणा, योग, हिंसा अने छे भोग। सिद्ध भगवान ने कारमाण वर्गणा छे त्या सिद्धशिला पर, जे सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान विराजमान छे त्या कारमाण वर्गणा छे। कारमाण वर्गणानो योग छे पण सिद्ध भगवान ने कर्म बंधन नथी। अरिहंत भगवान ने योग छे मन वचन कायाना, तो पण कर्म बंधन नथी। साधु ने हिंसा छे तो पण कर्म बंधन नथी, कारण के साधु ने स्नान व्रतनो नियम छे, अदंत धोवननो नियम छे के जेना कारणे शरीरमां कीटाणुओ पण थाय, जीवोनी हिंसा पण थाय, तो हिंसा छे तेम छतां पण बंधन नथी। अने सम्यक दृष्टिने भोग छे तेम छतां पण कर्म बंधन नथी। आ चार बात समझवानी। सिद्ध भगवान ने कारमाण वर्गना, अरिहंत भगवान ने शरीर, साधु ने हिंसा अने सम्यक दृष्टिने भोग। चारेय प्रकारना जीवोने चारेय प्रकारना कर्म बंधनना बारना कारणों अस्तित्व होवा छतांय कर्म बंधन नथी। तो एनुं मूळ कारण ए छे के त्या निरंतर जागृति छे के हूँ भगवान आत्मा छूं अने आ शरीर थी जुदो छूं, पुद्गल थी जुदू, एवी त्या निरंतर धारा चालू चालू छे। हवे ए जे धारा जेने नथी ए चरणानुयोगनी जे क्रिया जे चरणानुयोगना ग्रंथोमां बतावी, रात्रि भोजन न करो, कंदमूळ न खाओ, तो ए क्रियामां धर्म माने छे। तो एने बताव्युं के जो भेद ज्ञान करो तो चौथा गुणस्थानमां सम्यक दृष्टिनी जेम तमारे पण
કર્મની નિર્જરા થઈ શકે અને બંધનથી છૂટી શકાય. એટલે આ ક્રિયા કરવાથી બંધનથી છુટકારો નહીં થાય, ભેદ જ્ઞાનથી બંધનથી છુટકારો થશે. ભેદ જ્ઞાન ઉપર જોર આપ્યું છે. અહીંયા જો આગળ ચરણાનુયોગમાં જેમ જીવોને પોતાના બુદ્ધિગોચર ધર્મનું આચરણ થાય તેવો ઉપદેશ આપ્યો છે. હવે ધર્મ તો નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ છે, તે જ છે, નિશ્ચય રૂપ મોક્ષ માર્ગ છે, તે જ છે. તેના સાધનાદિક ઉપચારથી ધર્મ છે, ઉપચાર વ્યવહારથી ધર્મ છે. તેથી વ્યવહાર નયની પ્રધાનતાથી નાના પ્રકાર રૂપ ઉપચાર ધર્મના ભેદાદિકનું આમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. ક્રિયા ઉપર એટલું જોર નથી, પણ આ વ્યવહારથી આ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. ભગવાનના દર્શન કરતી વખતે મોઢું ચોખ્ખું કરવાનું કીધું તો એટલા માટે નથી કીધું કે મોઢું ચોખ્ખું થઈ જશે, દર્શન કરો એના પહેલા મોઢું ચોખ્ખું કરો. તો મોઢું તો ચોખ્ખું થવાનું જ નથી. 1000 વાર કોગળા કરીને 1001મી વાર મોઢામાં પાણી નાખીને બહાર કાઢે તો ગંદુ પાણી જ આવશે. મોઢું ચોખ્ખું ક્યારેય ન થાય, કારણ કે મોઢું ગંદુ જ છે, એ સ્વભાવથી ગંદુ છે. પણ ત્યાં જે રસ છે, જે કંઈ ખાધું હોય તો એનો જે રસ છે, ઉપયોગ એમાં જોડાય છે, અને ત્યાં ભગવાનના તરફ ઉપયોગ જતો નથી. મહત્વ અંદરના ઉપયોગનું છે, આ ક્રિયાનું નહીં. પણ અંતરના ઉપયોગને ત્યાં સ્થિર કરવા માટે વ્યવહારથી આવો જો ઉપદેશ આપવામાં આવે કે મોઢું ચોખ્ખું કરો, તો એનું પ્રયોજન અંતરના ભાવને પલટાવવાનું છે, બહારની ક્રિયા નહીં. હવે જમ્યા અને કોથમીર જે છે ત્યાં અંદર દાંતમાં 2 દાંત વચ્ચે ફસાઈ ગઈ કે એને બરાબર કોગળો કરીને એને સાફ કરી દો, કે પેટમાં 100 ગ્રામ કોથમીર જતી રહી, એ દોષ નહીં, એ નિર્દોષ છે. અને અહીંયા જો થોડો પણ કોથમીર હોય તો એ દોષ છે, કારણ કે અંદર પડેલી 100 ગ્રામ કોથમીર એ વિકલ્પનું કારણ નથી. અહીંનું એક જે નાનું એવું તીણખો પણ જો રહી ગયું તો એ વિકલ્પનું કારણ બને છે. એટલે ચરણાનુયોગમાં ઉપયોગ જેના નિમિત્તે ભમતો હોય એવી ક્રિયાઓથી છૂટીને સ્વભાવમાં જેમાં ઉપયોગ જાય એવી ક્રિયા કરો, આવો વ્યવહારનો ઉપદેશ છે. હવે ભૂલ શું થઈ કે વ્યવહારનો ઉપદેશ પકડી લીધો પણ એનું પ્રયોજન યાદ ન રહ્યું. એ કથન કરવાનું જે આશય શું હતો એ ન સમજાયો. કોઈ મને પૂછ્યું કે આપણા જૈન ધર્મમાં આવી ક્રિયાઓ ઘૂસી ક્યાંથી? આ બધી ક્રિયાઓ ઘૂસી ક્યાંથી? મેં એને જવાબ આપ્યો, ક્રિયાઓ ઘૂસી ક્યાંથી એ પ્રશ્ન નહીં કરો, ભાવો ક્યાં ઘૂસી ગયા એ પ્રશ્ન કરો. કારણ કે પેલા ક્રિયા અને ભાવ બંને હતા, હવે ભાવ ન રહ્યા. ક્રિયા ક્યાંય બહારથી આવી નથી, ભગવાનના કાળમાં પણ ક્રિયા હતી, ભાવ અને ક્રિયા બંને હતું. કારણ કે નિરૂપણ નિશ્ચય અને વ્યવહાર રૂપ હોય, પણ એકલો વ્યવહાર બહારની ક્રિયા રહી ગઈ ને અંદરના ભાવ છૂટી ગયા. હવે અહીંયા દરેકે દરેક ચરણાનુયોગના કથનનું પ્રયોજન સમજાવતા આગળ જો શું કહે છે, તેથી વ્યવહાર નયની પ્રધાનતાથી નાના પ્રકાર રૂપ ઉપચાર ધર્મના ભેદાદિકનું આમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. કારણ કે નિશ્ચય ધર્મમાં તો કાંઈ ગ્રહણ ત્યાગનો વિકલ્પ નથી. સમયસારની 34મી ગાથા આ યાદ કરવાની છે, સમજવાની છે. ન લખ્યું તો લખી લેજો, અત્યારે યાદ આવી છે. 34મી ગાથા તો 34મી ગાથા એ પણ કરી લેજો, જેમાં એ વાત બતાવી કે ત્યાગ કરવો કે ન કરવો પર વસ્તુ. તો એને બતાવ્યું કે પર વસ્તુનો ત્યાગ એનું નામ છે પચખાણ, પ્રત્યાખ્યાન. અને પ્રત્યાખ્યાન શું છે કે પર વસ્તુથી હું ત્રિકાળી ધ્રુવ શુદ્ધાત્મા જુદો છું એવું જાણનારું જે જ્ઞાન છે, આ જ્ઞાનનું બીજું નામ ત્યાગ છે. આ જ્ઞાન એ ત્યાગ છે. ત્યાગ કરવો હોય તો આ જાણો. શું જાણો? કે પર વસ્તુથી હું જુદો છું. જુદો છું એવું જાણ્યું એટલે એનો ત્યાગ થઈ ગયો. કારણ કે ગ્રહણ તો ભાવોમાં હતું કે મારાથી મળેલું છે, અને જે સમયે જુદું જાણ્યું તો જુદું જાણનારું જે જ્ઞાન છે એ ત્યાગ છે. એટલે જ્ઞાન એ જ ત્યાગ છે. તો ત્યાગને જે ધર્મ કીધો છે, ધર્મ એ નથી કીધો કે આ ઘરને છોડવાનું, ગાડી છોડવાની, પૈસા છોડવા, એમ નહીં. પણ એવું જ્ઞાન જયારે પ્રગટ થયું, કેવું? ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન નહીં, અનુભવ પૂર્વકનું જ્ઞાન, અંતરની સ્પર્શના પૂર્વકનું, વેદન પૂર્વકનું જ્ઞાન, સંવેદન પૂર્વકનું જ્ઞાન. એ જ્ઞાન જયારે પ્રગટ થયું ત્યારે
એ જે પર વસ્તુ સાથે એકત્વનો ભાવ હતો, એકત્વનો ભાવ છૂટ્યો, તો એ એકત્વનો ભાવ છૂટ્યો એનો મતલબ એ ત્યાગ થઈ ગયો. ત્યાગ હંમેશા રહે, ત્યાગ ધર્મ છે ને. તો આ વસ્તુ છે, મારે આનો ત્યાગ કરવો છે, અત્યારે મેં આ છોડી દીધું, બરાબર, હવે આ છોડી દીધું, તો આ એક સમય માટે મારો ધર્મ થયો, હવે મારો ધર્મ થશે જ નહીં. હવે ધર્મ કરવા માટે મારે કરવાનું શું? કારણ કે આ છોડવાનું કામ જે ફિઝિકલી છોડવાનું તો આ 1 સેકન્ડમાં છૂટી ગયું, ચલો હવે શું? અને ત્યાગ તો ધર્મ છે ને, ધર્મ તો ટકીને રહે છે. તો કયો ત્યાગ? કે જે આનાથી હું જુદો છું એવું જે જ્ઞાન, એ જ્ઞાન તે ત્યાગ ને, આ જ્ઞાન સિદ્ધ ભગવાનને પણ છે, એટલે સિદ્ધ ભગવાનને પણ ત્યાગ ધર્મ છે. કારણ કે એક ને એક વસ્તુને વારંવાર તો છોડી ન શકાય, પણ દરેક સમયની નવી નવી પર્યાયમાં એ જાણી શકાય કે આનાથી જુદો છું. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાં દરેક સમયની પર્યાયમાં એ જાણે છે કે પરદ્રવ્યથી હું જુદો છું, એટલે દરેક સમયે ત્યાગ છે. એ 34મી ગાથામાં સમયસારમાં બતાવ્યું છે. આ જો હવે અહીંયા કે નિશ્ચય ધર્મમાં તો કાંઈ ગ્રહણ ત્યાગનો વિકલ્પ નથી. બીજી વાત આ એ બતાવે છે કે ત્યાગોપાદાન શૂન્યત્વ જે શક્તિ છે, કે આત્માનો સ્વભાવ છે કે ગ્રહણ પણ ન કરી શકે અને ત્યાગ પણ ન કરી શકે. એ સ્વભાવ ત્યારે જ સ્પર્શાય કે જ્યારે સ્વભાવની નજીક જઈને સ્વભાવનો વિચાર કરીએ તો. એટલે ક્યારે પણ જો સ્વાધ્યાય કરવા માટે બેસો અને વિચાર પણ કરતા હો, તો વિચાર કરતી વખતે હું આ બહારના સંયોગો વાળો છું ને આ સંયોગો કયા કયા છે કે જેની સાથે મારો સંબંધ મેં માન્યો છે, એને યાદ રાખીને જો સ્વાધ્યાય કર્યો ને, આનો ભાવ જ ગ્રહણ નહીં થાય. એટલે આ બધું ભૂલી જાઓ. એક જ વાત, હું ભગવાન આત્મા, એ જ વાત યાદ રાખીને આ સ્વાધ્યાય કરશું તો આનો ભાવ ને આશય ખ્યાલમાં આવશે. સ્વલક્ષ્ય, નિજ આત્માના લક્ષ્ય. પ્રયોજન નિજ આત્માનું. અને એ કારણ કે બહારનું જો કંઈ પણ યાદ આવ્યું તો એ વિકલ્પ ઉઠ્યો, એ વિકલ્પ ઉઠ્યો તો ત્યાં બીજા ઘણા બધા કશાયના કારણો પણ ઉભા થાય. અનંતાનુબંધી કશાયના, એકના સાથે બીજાને જોડશે, બીજા સાથે ત્રીજું જોડશે. હું ભગવાન આત્મા, આત્માના લક્ષ્ય જે થાય તો ત્યાં ગ્રહણ ત્યાગનો વિકલ્પ નથી. તથા નીચલી અવસ્થામાં વિકલ્પ છૂટતો નથી. તેથી આ જીવને ધર્મ વિરોધી કાર્યોને છોડાવવાનો તથા ધર્મ સાધનાદી કાર્યોને ગ્રહણ કરાવવાનો આમાં ઉપદેશ છે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને? ધર્મ વિરોધી કાર્યો અને ધર્મ સાધનાદીના કાર્યો. જેમ કીધું, દેવ દર્શન કરો, પૂજા કરો, ભક્તિ કરો, રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરો, આ તો એ બધા જે છે આ ધર્મ સાધનના કાર્યો કીધા. અને જે એને ધર્મ વિરોધી કાર્યો કે જે એને પાપમાં પાડવા વાળા હતા, માંસનું સેવન ને આ દારૂનું ને એ બધું, કે એનાથી છૂટો, એનાથી છોડાવે છે. ઉપદેશની વિધિ આ છે. અને બીજું કે એની પાછળનો ભાવ તો એ જ છે, આત્માએ આજ સુધી ભોજન કર્યું નથી, તો શાસ્ત્રમાં રાત્રિ ભોજનના ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ શા માટે? આજ સુધી ભક્ષણ જ કર્યું નથી, તો માંસ ભક્ષણના ત્યાગનો ઉપદેશ શા માટે? આજ સુધી એક પાણીનું ટીપું પણ આત્માએ પીધું નથી, તો દારૂ પીવાનો ત્યાગ શા માટે? તો આ ચરણાનુયોગનું વિધાન એ છે. ક્યાંય પણ એ વાત લખી કે દારૂ ન પીવો, એનો અર્થ છે કે દારૂ પીવાનો વિકલ્પ ન કરો. માંસ ન ખાવ એટલે માંસ ખાવાના વિકલ્પ ન કરો. વિકલ્પની વાત બતાવી છે. એક ફિલોસોફર છે, એમણે લખ્યું છે કે ઉપવાસ જે કરીએ છે એ ઉપવાસ, માનો મેં 8 દિવસ સુધી ન ખાધું, 8 દિવસ સુધી ન ખાધું એટલે પેટમાં આહાર ન ગયો. હવે શું થશે કે જેમ જેમ પેટમાં આહાર ન થશે, શરીરનું જે લોહી છે એ લોહી જ પછી અંદરથી માંસ ને બધું અંદરથી શોષાવા લાગે, એનું જ પછી ભક્ષણ થઈ જાય, પોતાનું જ તે. એટલે કે અંદર જો પછી તમે જમો નહીં તો પોતાનું જ ભક્ષણ થઈ જાય, બોડી એને જ તે પછી ખાઈ લે. એની કરતા તમે કે વનસ્પતિ ખાવ તો વધારે સારું. માંસ ખાવા કરતા તો વનસ્પતિ ખાવી સારી ને. એટલે ઉપવાસ નહીં કરો, કારણ કે ઉપવાસ કર્યો પેટ ખાલી રહ્યું તો અંદરથી માંસ ખવાઈ જશે, અને એ મોટો દોષ છે. પણ એ દોષ નથી, એ બતાવું છું. એનું કારણ એ છે કારણ કે એ માંસ જે શોષાઈ જશે, ખવાઈ જશે, જે થશે એમાં વિકલ્પ નથી, અને અહીંયા વનસ્પતિ ખાવામાં વિકલ્પ છે. વિકલ્પ એ દોષ છે, પેલો દોષ એ દોષ નથી. અને એ જ કારણ છે, કારણ કે જે ક્રિયાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જીભ છે, જીભ ટાળવાને તો ચોટે જ છે ને, માંસ તો ટચ થઈને જ રહી છે, આમ એમ અડી નડી રહી છે.
આપણે કે માંસ તો મેં ચાખ્યું જ નથી, આ ટચ તો થઈ જ રહ્યું છે ઉપરના ભાગને, તો ચાખીએ છે, પણ વિકલ્પ નથી. જે વિકલ્પ છે એ દોષ છે, ક્રિયા છે તે દોષ નથી. તો કે હવે વિકલ્પ ન કરીએ અને ક્રિયા કરીએ તો ચાલે કે ન ચાલે? પછી એ પણ છે કે હવે દારૂ ન પીવે, દારૂ પીવે પણ દારૂ પીવાનો વિકલ્પ ન કરે, કે વિકલ્પ વિના જો એ ક્રિયા થતી, થોડરમલજી કહે છે જો વિકલ્પ વિના તારી એ ક્રિયા થતી હોય તો તું કર, પણ એ ક્રિયા વિકલ્પ વિના થશે નહીં. તીવ્ર આસક્તિ વિના એ ક્રિયા થવાની નથી, કશાયની તીવ્રતા વિના એ ક્રિયા થવાની નથી. એટલા માટે ઉપદેશ ચરણાનુયોગમાં એમ આપ્યો, માંસ ભક્ષણ ન કરો, મદ્યપાન ન કરો, ઉપદેશ ક્રિયાથી આપ્યો છે. આ સમજાવવાનું. એ ઉપદેશ બે પ્રકારથી કહીએ છીએ. એક તો વ્યવહારનો જ ઉપદેશ આપીએ છીએ તથા એક નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ આપીએ છીએ. જેમાં જે જીવોને નિશ્ચયનું જ્ઞાન નથી વા ઉપદેશ આપવા છતાં પણ થતું જણાતું નથી એવા મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો કંઈક ધર્મ સન્મુખ થતા તેમને વ્યવહારનો જ ઉપદેશ આપીએ છીએ. તથા જે જીવોને નિશ્ચય વ્યવહારનું જ્ઞાન છે વા ઉપદેશ આપતા તેનું જ્ઞાન થતું જણાય છે એવા સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવોને વા સમ્યક્ત્વ સન્મુખ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવોને નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ આપીએ છીએ. કારણ કે દરેક જીવના જે લેવલ્સ છે બધાના અલગ અલગ છે ને, કે જે જીવની જે દશા છે એ દશાનુસાર એને ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. અને એ ઉપદેશ ખોટો નથી. કોઈને જો આ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો કે રાત્રિ ભોજન છોડી દો, કંદમૂળ છોડી દો, આ છોડી દો, એમ જે ક્રિયાથી પણ કહેવામાં આવ્યું હોય એ ઉપદેશ ખોટો નથી, કારણ કે એની એ ભૂમિકામાં છે. અને મોટા ભાગે આપણને એમ લાગતું હોય કે આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ કોઈ બીજો જીવ જે ધર્મ કરે છે આ ખોટું કરી રહ્યો છે, આ રીતે ધર્મ થોડો હોય, આ રીતે ધર્મ થોડો હોય, કારણ કે આપણે આ લેવલમાં છીએ, એનું લેવલ અલગ છે, એટલા માટે એ અલગ રીતે ધર્મ કરી રહ્યો છે, એનું સાધન અલગ અપનાવ્યું છે. આપણે એ વિચાર નથી કરતા. આપણે એ જ વિચાર કરીએ કે જે સ્થિતિમાં હું છું એ સ્થિતિમાં એને પણ ધર્મ કરવો જોઈએ. હું ભગવાન આત્માનું તે ગુણગાન જો 24 કલાક આ જ વિચાર કરતો, તમે એ કેમ નથી કરતા? આ જ કરવા જેવું છે. ના, એ જીવની સ્થિતિ આ છે, કાલે અહીંયા આવવાનો છે, આવશે. એને અત્યારે ચોકડી નહીં મારી દો, એ આગળ આવશે. આપણે એને નેગ્લેક્ટ નથી કરવાનો. એની સ્થિતિ એ છે. કાલે મારી સ્થિતિ પણ આવી હતી, અજ્ઞાનતામાં હતો ત્યારે મારે પણ એ સ્થિતિ હતી. કારણ કે ભક્તિ કરતા હોય ને, એ ભક્તિ કરનારાને ભક્તિ જ્ઞાન શું વાંચન કરો છો, વાંચવામાં શું છે? ભગવાનનું નામ બધા ખાલી બોલ કરો છો. અને પેલા ભક્તિ કરવા વાળા માટે આ જ્ઞાન વાળા એમ કે અરે ભગવાનની સામે બોલવું એની કરતા ભગવાનનું સાંભળવું વધારે સારું. આ સાંભળો જે ભગવાને કીધું છે. ભગવાનની સામે બોલો છો શું? ભગવાનને ખબર નથી, કેવળ જ્ઞાન નથી, તમારે શું કેવું છે બધી ખબર છે, બોલવાની જરૂર નથી તમારે. ભક્તિ બંધ કરી દો. એ ભક્તિ વાળાનું ક્રિટિસાઇઝ કરશે. પણ જો એ જાણે કે આ બંને ભક્તિ જ્ઞાન આ ભૂમિકા અનુસાર ક્રિયા બધું દરેક જીવ એ ભૂમિકા કયા પોઈન્ટ થી આગળ જવાનો છે આપણે જાણતા નથી. એક ક્રિયા પણ એવી છે કે એ ક્રિયાના બળ પર એક સદગુણ પણ એનામાં બીજા કેટલા સદગુણ આગળ પ્રગટાવશે એ આપણને અત્યારે ખબર નથી. અને આપણે જે થઈ શકે છે એને જ આપણે સદગુણ માની બેઠા, એટલા માટે બીજાના એ બધા દુર્ગુણ લાગવા લાગે છે, જે યોગ્ય નથી. જૈન ધર્મ છોડીને જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ અલગ ધર્મનો પ્રયોજન અત્યારે કરી રહ્યો હોય, મુસ્લિમ છે, ક્રિશ્ચિયન છે, પારસી છે, હિન્દુ છે, ગમે તે એ ભક્તિ કરતો હોય કે જ્ઞાન ધર્મ કરતો હોય, મોટા ધારો કે જ્ઞાનદેવ લોકો ગમે તે ગણો કે જે મોટા સંત થઈ ગયા, એ લોકો પણ સંતની કક્ષાએ પહોંચે છે. કઈ કક્ષાએ તો આપણને ખબર નથી, આપણે તુલના કરવા માટે કે માફ કરવા માટે યોગ્ય પણ નથી. આવી વ્યક્તિ હોય તો એ ભવિષ્યમાં એને પણ ધારો કે જો મોક્ષ થવાનો હોય જૈન ધર્મ કરતા ઇતર ધર્મમાં, તો અત્યારે તમે જે સમજાવો છો એના પરિપ્રેક્ષમાં એને કઈ રીતે અર્થઘટન કરી શકાય? જો તું ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી. મારું કહેવું માત્ર એટલું જ છે, શું છે કે જેથી વિતરાગ ધર્મ, ખાસ વાત આ વિતરાગતા પ્રત્યે
પ્રગટે એનું શરણ લે. પછી એ કોઈ પણ હોય. આજે હું એટલા માટે ટોડરમલજી આના ઉપર ખાસ વાત બતાવી છે. હું મહાવીર ભગવાનને મહાવીર ભગવાનના નામથી નથી પૂછતો. હું એવા આત્માની પૂજા કરું છું. હું એક આત્મા છું. એ એક આત્મા છે એવો આત્મા કે જેમાંથી રાગ દ્વેષનો ભાવ વીતી ગયો છે અને જેનામાંથી વીત્યો નથી ને જેનામાંથી વીતે એવું જેનું પ્રયોજન છે એવો આ ભક્ત એ ભગવાનને પૂજે છે. અને જો મહાવીર ભગવાન વિતરાગી ન હોત તો હું મહાવીર ભગવાનને ન પૂજે. અને હા, મોહમ્મદ જો વિતરાગી હોત તો મોહમ્મદની પૂજા એવી જ રીતે કરે જેવી રીતે મહાવીર ભગવાનની કરું છું. મને કોઈ પક્ષપાત નથી, કારણ કે હું એ વ્યક્તિ, એ આત્મા નહીં, આત્મામાં પ્રગટ થયેલી શુદ્ધ વિતરાગતાની પૂજા કરું છું. આ કૃપાદેવનું છે. મને કોઈ તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય એનો મને પક્ષપાત નથી. બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે જે બીજાના માટે જે કહીએ છીએ ને કે આને હતું ને આને નતું, એ પણ આપણા અનુમાનથી. ખાસ વાત એ છે સ્વરૂપને સમજો, કોને હતું ને કોને નતું એને નહીં. જો સ્વરૂપને સમજ્યા તો બધું સમજે, કારણ કે એ જ પ્રયોજનભૂત છે. હવે આજે હું આના ઉપર સ્ટડી કરું, ડીપ સ્ટડી કરું કે તમને છે કે નથી, ને છે તો કેટલું છે, નથી તો ક્યાં અટક્યા છો, આનાથી મારા મનુષ્ય ભાવમાં મને શું લાભ? મારું પ્રયોજન કરું ને. અને આ એક તો પરમાં અટકતા હતા, ખાલી બે નિમિત્ત બદલ્યું. પેલા પરની નિંદા ટીકામાં અટકતા હતા, હવે આ બીજી રીતે ધર્મના માર્ગમાં આવીને પછી આ રીતે અટકીએ છીએ પરમાં. ખાલી આ વાત સમજવા માટે બરાબર છે, સમજવા માટે બરાબર છે કે બસ મારે વિતરાગતા પ્રગટ કરવી છે અને વિતરાગતા મારું પ્રયોજન છે. એવો કરી શકાય, ખોટું અર્થઘટન છે, પણ એવો કરી શકાય ગમે તે ધર્મનો ઉપયોગ કરીને છેલ્લે થતા આત્માને પામી શકો. ગમે તે ધર્મનો, હવે ગમે તે ધર્મ જે કહું હવે બે વસ્તુ અલગ અલગ છે. દર્શન અનેક છે, ધર્મ એક છે. દર્શન એ ફિલોસોફી અને એક રિલિજિયન, બે વસ્તુ અલગ અલગ છે. ફિલોસોફી જે છે એ ફિલોસોફર્સની છે અને જે ધર્મ છે એ ધર્મીઓનો છે, ધર્મીઓ દ્વારા પ્રરૂપિત કરેલો છે. ધર્મીનું સ્વરૂપ અલગ નથી હોતું. ફિલોસોફર્સ અલગ અલગ હોઈ શકે, એના મંતવ્ય અલગ અલગ હોઈ શકે, એમાં પોતાનો અભિપ્રાય જોડાયેલો હોઈ શકે. ધર્મમાં ધર્મીઓએ પોતાનો અભિપ્રાય નથી જોડ્યો, કારણ કે ફિલોસોફર્સને અનુભવ થયો હોય એવું જરૂરી નથી, એટલે દર્શન સાચા હોય એ જરૂરી નથી. અને ધર્મીનો અનુભવ હોય છે. એટલે વેસ્ટર્નમાં જોવું કે આ ગ્રીસ ફિલોસોફર બધા જોવું તો એમ લોકો પારસી છે, ક્રિશ્ચિયન છે, ઈસાઈ છે, મુસ્લિમ છે, એમાં પણ એવા સંતો થઈ ગયા છે કે જેને માટે કહેવાય છે કે લોકોને પોતાના આત્માનો અનુભવ થયો છે. કહું, આત્માના અનુભવનું પહેલું લક્ષણ એ છે કે જેમાં રાગનો જે ભાવ છે એ રાગનો ભાવ હિંસા છે એવું નિરૂપણ કરે તો તે જ્ઞાની. પહેલી વાત આ. અને આવું નિરૂપણ કોઈ પણ દર્શનમાં થયેલા જ્ઞાનીઓએ, મેં જેટલું વાંચ્યું છે અન્ય ફિલોસોફીનું, એમાં ક્યાંય આ વાત ઉપર એવી રીતે જોર નથી આપ્યું કે કમ્પેશન કે લવ કે એવી રીતે એ ભાવ એ હિંસા છે આ બતાવ્યું હોય. લવ એવરીબડી, ડોન્ટ હેટ એનીબડી, લવ એવરીબડી. એટલે આજે ફોરેન માટે હું જે ટોપિક સિલેક્ટ કરતો ને લવ માટે, તમે કીધું ને કે ના આ નહીં કરતા, કારણ કે લવમાં તો ઓલરેડી પડેલા જ છે. એને વિતરાગતા સમજાવો, પડેલા છે. એમ કે મેં કીધું કે આ ખાસ સમજવા જેવી વાત છે. આત્મામાં રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ થવી તે હિંસા છે. આત્મામાં રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ ન થવી તે અહિંસા છે. પર પદાર્થને જાણવાનો જે વિકલ્પ છે તે પણ હિંસા છે, કારણ કે પોતાના સ્વરૂપમાંથી ઉપયોગ એ સમયે હટ્યો છે. હવે આવી જો સ્થિતિ જેમની હોય કે ઉપયોગ પણ સ્વરૂપમાંથી ન હટે, પર તરફ ન જાય, અને જાય તો એને ઉપાદેય તો ન જ માને, તો તે જ્ઞાની. માન્યતામાં ભૂલ ન થવી જોઈએ. કારણ કે જ્યાં દ્વૈત છે, જ્યાં બેપણું છે, ત્યાં વિકલ્પ છે. પછી એ બેપણું મારું અને તમારું હોય કે બેપણું મારું અને પરમાત્માનું હોય. જ્યાં બેપણું છે ત્યાં વિકલ્પ છે, જ્યાં એકપણું છે ત્યાં નિર્વિકલ્પ છે, અને નિર્વિકલ્પ છે તે અનુભવથી યુક્ત આત્મા છે.
ન થઈ શકે એ બીજા નંબરની વાત છે, પણ સ્વરૂપ આ છે. સ્વરૂપ સંબંધી ભૂલ ન હોય. મારો ઉપયોગ પરમાં જાય છે, પરમાં ગયા વિના રહેતો નથી. ઘણી કોશિશ કરું છું, પણ જાય છે તે દોષ છે, પોતાનામાં નથી. એટલા માટે એટલે બે વાત છે. એક વાત એ છે કે એક પર પદાર્થ તરફ મારો ઉપયોગ જાય અને પર પદાર્થમાં જોડાણ થાય, અને બીજું કે પર પદાર્થમાં ઉપયોગ જાય અને જોડાણ ન, બસ માત્ર જેમ છે તેમ જ્ઞાતા થઈને રહી. જેમ કે સર્જરી ચાલી રહી છે, એને જોવે ચૂપચાપ, જ્ઞાતા થઈને રહી. અને ત્રીજી ક્રિયા એ છે કે સર્જરીને દેખે જ નહીં, એ થઈ ગઈ ખબર પણ નથી, ઉપયોગ પોતાના સ્વરૂપમાં છે. પેશન્ટની વાત કરું છું, પેશન્ટ માટે, ડોક્ટર માટે વાત નથી કરતો. ના ના, હું એ જ કહું છું, હું એ પછીની વાત છે. પેલા પેશન્ટ નું સમજી લે, પછી ડોક્ટર નું સમજી લઈએ. કારણ કે પેલા પેશન્ટ નું ન સમજાય તો ડોક્ટર નું તો વધારે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. એમાં એવું છે કે એક છે આ સર્જરી કરવા માટે ઉપયોગ ત્યાં ગયો, ડોક્ટર માટે ઉપયોગ ત્યાં ગયો. હવે ત્યાં સહજ નહીં થાય, અંદર આત્મામાં સ્થિર હોય ને અહીંયા સર્જરી થતી હોય એમ નહીં થાય. સર્જરી થતી હોય એ સમયે નિયમથી ઉપયોગ આત્મામાં નહીં જાય, કારણ કે ઉપયોગ સામાયિકની મુદ્રામાં જાય છે. આ બધાથી છૂટા પડીને એક જગ્યાએ બેસીને એવી રીતે આમ ચાલતા ફરતા એવી રીતે ન થઈ જાય. એ રીતે અને એ રીતે બેસીને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય. પણ જ્યારે ઉપયોગ ત્યાં ગયેલો છે ત્યારે એ અહેસાસ છે કે આ હિંસા થઈ રહી છે. પેલો પેશન્ટ બચતો હોય પણ એમાં પોતાનો ઘાત થઈ રહ્યો છે, હું મરી રહ્યો છું, એ અંદરમાં જાગૃતિ છે, એ રહી શકે છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ ત્યારે હોય જ ન શકે, પણ હોય ત્યારે પછી એ તરફ ઉપયોગ જ ન જાય, નિયમથી ઉપયોગ ન જાય. અને જો ઉપયોગ ગયો તો હજી અંદરમાં નિર્વિકલ્પ નો મતલબ દ્રષ્ટિમાં એક જ છે, બીજું કોઈ નથી. અને બીજું કોઈ છે તો એનું નામ વિકલ્પ છે. એવું હોય ને કે સાંસારિક શ્રાવક તરીકે હોય ને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા, એ જ છે કે સિદ્ધ ભગવાનની નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ અને ચોથા ગુણસ્થાન વર્તી ગ્રહસ્થની નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ એક જ છે. અંતર ખાલી એટલું છે કે સિદ્ધ ભગવાનને કન્ટિન્યુઅસ રહે છે, આ શ્રાવકને ગ્રહસ્થ દશામાં અમુક સમય પૂરતું રહે છે. છૂટી નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ છૂટી ગઈ. હવે એક ધારા રહી, જ્ઞાન ધારા રહી, અનુભવનો રસ ચાખ્યો એ રહ્યો. એ અનુભવનો રસ જે ચાખેલો છે એના બળ પર જ ત્યાં પોતે પોતાને પૂર્ણ માને છે, એટલા માટે સંતુષ્ટ છે. અનુભૂતિ નથી થઈ એટલે અંદરનો ખાડો ખાલી લાગે છે. ખાડો ખાલી લાગે છે એટલે આ પૂતગલ મારા ઘરમાં વસાવવું, આ વસ્તુ મારા પાસે લાવવું, આ વસ્તુ લાવવું, આ ખાડો ભરવું, અંદર ખાલી ખાલી ભર્યું છે. એકવાર અનુભવ થયો એટલે ભરેલું પ્રાપ્ત થઈ ગયું. પ્રાપ્ત થયું તો બહારની વસ્તુ તો અંદર ભરવા માટે હતી, અંદર તો ભરેલું મળી ગયું. હવે આ વસ્તુ અહીંયા ભરવા માટે લાવવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ જેટલી લોલુપતા છે એ વાતને બતાવે છે કે અંદરનું ભરેલું સ્વરૂપ અનુભવમાં નથી આવ્યું, એ ખાલી લાગ્યું છે એટલા માટે. અને પોતાને ભરેલો માન્યો છે તો પૂતગલના કારણે. એક વ્યક્તિ પાસે 10 કરોડ રૂપિયા છે, એકની પાસે 50,000 રૂપિયા છે. 50,000 રૂપિયા વાળાને તમે 50,000 રૂપિયા છોડવાનું કહેશો, તાત્કાલિક છોડી દેશે. બધા આપવાના આવે તો છોડી દેશે. 10 કરોડ વાળાને તમે 1 કરોડ છોડવાનો કોને છોડે? તકલીફ પડે છે. એનું કારણ છે, આ જ કારણ છે. કારણ કે 50,000 વાળાએ તો 50,000 ના કારણે પોતાને ભરેલો નથી માન્યો, ખાલી આમે મારી પાસે કઈ નથી, અને ગયું તો કઈ ગયું નથી. પણ પેલાને લાગે 10 કરોડ એટલે ભરેલો છું, અને એમાંથી 1 કરોડ ગયા તો હું કઈ ખાલી થયો એવું લાગે છે, એટલે એનાથી છૂટતું નથી. અને આને તો પહેલા ખાલી હતું પછી ખાલીનો ખાલી રહ્યો, ગયું શું? ગામડામાં એવું ઘણી વખત જોઈએ છે કે જે વ્યક્તિ થોડુંક નાની એવી મૂડી હોય તરત જ છોડી દે. એવા લોકો, એટલે એ સ્થિતિ છે. મેં તને વાત કરી તો બોર વીણવા માટે જાય, શિયાળાના દિવસમાં બોર વીણવા જાય. બોર વીણીને એ ભાઈ ત્યાં પ્રવચન સાંભળવા માટે આવે, બધા બોર ભેગા કરે સ્કૂલમાં, છોકરાની સ્કૂલમાં, ત્યાં વેચવા માટે જાય બોરને. પછી એ બોરને વેચીને પછી આવ્યા, 30 રૂપિયાના કંઈક બોર વેચાણા, એમાં 18 રૂપિયાની કંઈક દાળ ને ચોખા ને બધું લઈને આવ્યા. અને કે મારે કે છે ને તમારી સંસ્થામાં કે છે ને 20 રૂપિયા આપવાની ઈચ્છા થઈ હતી, પણ કે 20 ન વધ્યા, 12 વધ્યા, 12 રૂપિયા ક્યાં નાખું?
કાલે શું ખાય શું કરીશ કોઈ વિચાર નથી. આ મારું કે ક્યાં નાખવા કે ડબ્બો ક્યાં છે કે બાકી મારા ભાવ ન પૂરા થયા કે પણ જો કે આજે દાળ મહેમાન આવી ગયા તો કે દાળ ને ચોખા વધારે લાવવા પડ્યા આજે. આમ જોતા એમ લાગે કે આ જો હજી આત્મા નથી મળ્યો, પણ પેલી આ વાત છે કે જેને પોતાને ખાલી જ માન્યો છે ને કે આ વસ્તુથી હું ક્યારેય ભરાઈ નહીં શકું, બસ ખાલી તે ખાલી જ છું અને અંદરમાં ભરેલો છું. એ જો પકડમાં આવી જાય તો હજી સોનામાં સુહાગા હતા અંદરનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ. પછી બેઝિકલી આ વાત દરેક આત્મા માટે એટલે ગુરુદેવ હંમેશા કહેતા આરો નથી, આ ગ્રુપ નથી. જગતમાં બે પ્રકારના જીવો છે. એક ફૂટપાથ પર રહેવા વાળા જે મહેલોમાં જવાના સપના જોવે છે, બીજા મહેલો વાળા જે રસ્તા પર ચાલવાના સપના જોવે છે ને જોતા જ નથી, પૂરા પણ કરે છે, જે 24 તીર્થંકરો એ કર્યા અને સુખી થયા પાછા. ખાલી જંગલ રસ્તામાં નહીં, જંગલમાં મંગલ કર્યું. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? આ વાત સમજવા જેવી છે કે અંદરનું પરિપૂર્ણ તત્વ જેને પ્રગટ થઈ ગયું છે એને હવે એ વિકલ્પ પણ ઉઠતા નથી કે આ બહારની વસ્તુથી અંદર કંઈક તૃપ્તિ મળશે, કારણ કે તૃપ્ત થયેલા છે. એટલા માટે જ હવે બહારની વિષયોની જાળમાં આ એ નિશાની છે કે અનુભવ નથી થયો. નિશાની શું કે હજી બહારની દોડ જેટલી ચાલી રહી છે એ અંદરની અધૂરાપણાની નિશાની છે કે આ થશે તો કંઈક અંદરમાં પૂરો થઈશ, જે ખાલી છું. પ્રેક્ટિકલ અને આ જે આપણે અત્યારે આ જૈન કુળમાં જન્મ્યા, જૈન ધર્મ મળ્યો, ગયા ભાવમાં કયા કુળમાં હતા, કેવા રીતે હતા, કયા સંસ્કાર હતા, હોઈ શકે કોઈ એવા નાના એક સદગુણ, જેમ કીધું એક સદગુણ હતો ને એ સદગુણથી આગળ આવતા 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 આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા હોઈએ. જરૂરી નથી કે આપણે સડનલી એવી રીતે નિગુદમાંથી અહીંયા આવી ગયા. એટલે એવી રીતે કે જે જીવમાં હવે એક સદગુણ છે ને બાકી ઘણા બધા દુર્ગુણ છે તો એને આપણે એ જોવા ન જોઈએ, એમ કે એ જીવમાં એક સદગુણ પણ એને આગળ લાવી શકે છે. આને અલગ અલગ દ્રષ્ટિથી સમજવાનું. જગતનું કોઈ સ્વરૂપ અયોગ્ય નથી. આ જ્ઞાનીની ઓળખાણની નિશાની છે. જેની શ્રદ્ધામાં આ વાત આવી કે અયોગ્ય નથી. અહીંયા દેરાસરમાં એક મારા સાહેબને ભણાવતો તો અનેકાંતનું સ્વરૂપ. તો અનેકાંતના સ્વરૂપ, અનેકાંત સ્વરૂપ કેવું? અરે કે બહુ સરસ બહુ સરસ, આખું જગત અનેકાંત સ્વરૂપી, આખા જગતમાં કશું અયોગ્ય નહીં, બધું યોગ્ય, બધું યોગ્ય. કેવું અનેકાંત? બધું યોગ્ય, જેમ છે તેમ. આ ઠીક ઠીક નહીં, બધું યોગ્ય. પણ કીધું આપણા જૈનો જ આ વાતને માનતા નથી તો કે એ બરાબર નથી. કે અરે એ પછી યોગ્ય, જયારે બધું યોગ્ય તો નથી માનતા તો એ યોગ્ય. હવે આ એક અયોગ્ય પાછું ઉભું થયું એનો મતલબ કે અનેકાંત સિદ્ધાંત સમજાણો નથી. જે જીવ એમ માને કે જગતમાં કશું જ અયોગ્ય નથી, બધું યોગ્ય છે, તો એ સમ્યક દ્રષ્ટિની નિશાની છે. માને, બોલે એમ નહીં. યોગ્ય નો મતલબ શું? એઝ ઇટ ઇઝ, એમ નહીં. હા, યોગ્ય એટલે ઠીક, સારું ખરાબ ના અર્થમાં યોગ્ય નહીં. યોગ્ય એટલે બસ છે, બસ એમ. ઠીક છે એમ એના અર્થમાં આવતા, પણ આમાં યોગ્યમાં એ રીતે આવતા કે જેમ છે તેમ છે. આ યોગ્ય શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. પ્રવચન સારમાં આના ઉપર જોર આપ્યું છે, યોગ્ય. એના બેસ ઉપર આ વાત બતાવું છું. એના માટે આ શબ્દ મૂળ હતો યોગ્યતા. એની જેવી યોગ્યતા હતી એમ છે. યોગ્યતા ઉપરથી યોગ્ય શબ્દ પડ્યો છે. તત્સમયની યોગ્યતા, એ સમયે આની યોગ્યતા આવી હતી, એ યોગ્ય. યોગ્ય શબ્દનું સંસ્કૃત રૂપ શું છે? યુજ ધાતુ છે. યુજ ધાતુ છે. ના 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 ના, એના બે અર્થ થાય છે. યુજ અહીં પ્રત્યય લાગે છે. જો અહીંયા ક્યાં પહોંચે? એક તો વ્યવહારનો
કે અલગ હમ. અલગ તેમાં જે જીવોને નિશ્ચયનું જ્ઞાન નથી વા ઉપદેશ આપવા છતાં પણ જણાતું નથી એવા મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો કઈક ધર્મ સન્મુખ થતા તેમ આ વાંચ્યું ને હા તો વ્યવહારનો ઉપદેશ આપી તથા જે જીવોને નિશ્ચય વ્યવહારનું જ્ઞાન છે વા ઉપદેશ આપતા તેનું જ્ઞાન થતું જણાય છે એવા સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવોને વા સમ્યક સન્મુખ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવોને નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ આપીએ છીએ કારણ કે શ્રી ગુરુ તો સર્વ જીવોના ઉપકારી છે જો સર્વ જીવો સદગુરુ પ્રત્યે સમર્પિત થાય તો પૂર્ણ સમર્પણ ભાવથી સમર્પણ જેમ છે તેમ બસ પેશન્ટને એનેસ્થેશિયાનું જે ઇન્જેક્શન મારવામાં આવે ને કે સર્જરી કરવાની છે એ કેમ એનું મૂળ કારણ એ છે કે ડોક્ટરને પૂર્ણ સમર્પિત નથી એ સમર્પિત જોવો જ ને બસ જે કરશે તે યોગ્ય છે આ જો જાગતો હશે તો ડોક્ટરને લો આ તમારે કાતર જોતી છે લો આ જોતું પાછો આંખ લાંબા કરશે સમર્પણનો મતલબ કે બસ જેમ છે તેમ બસ પણ એ નથી થઈ શકતો હું આપને બસ સરેન્ડર થઈ જાઉં આપ જે કરો તે કરો એવી જ રીતે તો એને ઇન્જેક્શન આપવાની જરૂર જ ન પડે જો સમર્પણ ભાવ આવી જાય તો પણ એ નથી આવતું એટલે આવું કરવું પડે છે પણ સમ્યક દર્શનમાં આ ઓપ્શન નથી કે શિષ્યને આવું ઇન્જેક્શન આપી દઈએ અને ગુરુ પાસે બેસાડી દઈએ ત્યાં તો એને પોતે ભાવોથી થવાનું છે કે બસ પૂરી શ્રદ્ધા સાથે આપ જે કરો છો એમાં મને પૂરી શ્રદ્ધા છે આમાં મારું હિત જ થવાનું છે પછી એ ઉપદેશ ગુરુનો 12માં કષ્ટદાયક પણ હોય પણ મારા આત્માના હિત માટે છે એ કઠોર શબ્દ છે ને પહેલા આપણે વિધર્મીમાં ઘણું વધારે જોયું છે જૈન કરતા સમર્પણ 2 દિવસ પહેલા પંજાબમાં કોઈ જગ્યા પર પંજાબમાં કે અહીંયા આપણા એક જૈન મહારાજ સાહેબ વાખ્યાન હતા એક પંજાબી ફેમિલી શીખ ફેમિલી એ લોકોનું હોટલનો બિઝનેસ હતો હોટલનો બિઝનેસ બંધ કરી નાખો માંસાહાર બંધ કરી દીધો દારૂ બંધ કરી બધું જ ફોર એવરીબડી સ્ટોપ 2 દિવસ પહેલા ચાલો એક સમયની ઉપાદાનની યોગ્યતા એને કીધું કે બસ એની ઉપાદાનની યોગ્યતા એમાં એને ધર્મ કઈ લેવા દેવા જ નથી એ વખતે ગુરુ અને શિષ્ય જે પણ હતા એ બંને આ જ વાત છે આ શક્તિની જો મહિમા આવે ને આજે મેં કીધું ને મહાવીર ભગવાનને મુનિરાજે સિંહની પર્યાયમાં જયારે મહાવીર ભગવાન હતા ત્યારે એમ નતું કીધું માંસ ખાતા ત્યારે કોગળા કરીને આવો મોઢું ચોખ્ખું કરી આવો પછી ઉપદેશ આપીશ એ સિંહ કોગળા કરવા નતો ગયો ત્યારે જ ઉપદેશ આપ્યો હતો અને પામ્યો પણ ખાસ વાત એ છે એટલે કોઈને આપણે એમ કેમ કહી શકીએ કે આ જીવ શું પામે આ જીવ એની અંદરમાં અનંત શક્તિની જો મહિમા આવે તો દરેક જીવ પછી મહિમાવાન લાગે આત્મા શું કરી શકે છે જ્ઞાન કરી શકે છે જ્ઞાનાદન્ય કરો અને આ વાત આ ખરેખર પ્રેક્ટિકલ કરવા જેવું છે આજે હું તમને હોમવર્ક જે 1.5 મહિના માટે આપતો જાઉં છું આ રીતે કે જ્યારે પણ તમારે કોઈ પણ સ્થિતિ આવે સિચ્યુએશન સામે આવે હું શું કરું હું શું કરીશ તો શું કરીશ હું શું કરી શકું એક જ કામ કરીશ જાણીશ હું જાણીશ મેં આમ કર્યું તો ના એ જે થયું એ કરવાનું કામ મારું નતું જાણવાનું કામ હું જાણીશ કાલે આમ થશે તો એ નહીં જાણીશ પ્રલય થઈ જશે તો એ નહીં જાણીશ દેહ છૂટશે એ નહીં જાણીશ કારણ કે જાણવા સિવાય હું બીજું કંઈ કરી શકતો નથી અને જે હું કરવાનું કરતા પણ હું મારા ઉપર લેવા માંગુ છું એમાં મારો એક અંશ પણ મારો નથી કે જેમાં મારું કરતા પણ હું ચાલે એ બધા વ્યર્થના વિકલ્પો છે જાણવું એ સ્વભાવ છે એ મારો સ્વભાવ નથી કારણ કે સ્વભાવ વિના જીવી ન શકાય રાગ દ્વેષ જો મારો સ્વભાવ હોત તો સિદ્ધ ભગવાન જીવી ન શકે કારણ કે રાગ દ્વેષ રહ્યા નથી જ્ઞાન સ્વભાવ છે જેના વગર જીવી ન શકાય એટલા માટે કોઈ જીવ જ્ઞાન વિનાનો નથી હોતો રાગ દ્વેષ વિના ના હોઈ શકે જાણવું એ મારું જીવન છે સમજાણું કાલ તમારી પાસે ઘર ન હોય તો તમે જીવી શકશો પૈસા નહીં હોય તો જીવી શકશો આ જીવી શકશો શેનાથી જીવશો જ્ઞાન મારું જીવન છે જ્ઞાન કારણ કે તરત જ તમારી સ્પર્શના આત્મા સાથે થાય છે હું આત્મા અને આ મારા જીવનની વાત ચાલી રહી છે આ જીવનની નહીં તરત જ એ જાગૃતિ આવતા ભાવમાં કેવી રીતે તમે જીવશો
અરે અનંતકાળ સુધી મારું જીવન જ્ઞાનથી છે, બસ અનાદિકાળથી જ્ઞાનથી જીવ્યો છું, અનંતકાળ સુધી જ્ઞાનથી જીવીશ. આ જાણવા ઉપર એટલું જોર આપવાનું છે, કારણ કે એ જ એક એવો ગુણ છે અનંત ગુણોમાં જે વ્યક્ત છે, પકડમાં આવે એવો છે, વેદનમાં આવે એવો ગુણ છે. બાકી ગુણો વેદનમાં નહીં આવે. જ્ઞાનનું સંવેદન થાય છે અને એ સંવેદના અત્યારે થઈ રહી છે, ખાલી ઢંકાયેલી છે. જ્ઞેયોની આસક્તિ અને પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયની લોલુપતાએ આ જ્ઞાનની સંવેદનાને ઢાંકી દીધી છે. જેવી પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોની લોલુપતા હટે તો જે જ્ઞાનનું વેદન જે અનાદિકાળથી થઈ જ રહ્યું હતું એ વ્યક્ત પ્રગટ થાય છે. સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે બહારમાંથી કઈ નથી આવતું. જે ઢંકાયેલું જે હતું તે કોના વડે ઢંકાયું હતું? પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોની અભિલાષાથી, ઈચ્છાઓથી, લોલુપતાથી. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિને ભોગ બંધ નથી થઈ જતા, ભોગમાં સુખ બુદ્ધિ જ બંધ થાય છે. આ સુખ બુદ્ધિનો અર્થ જ છે લોલુપતા. ભોગ ભોગવતા ભોગવતા આત્માનો નિર્વિકલ્પ ભોગ ભોગવનારને સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ આત્માનો નિર્વિકલ્પ અનુભવ થઈ શકે છે. ભોગ ભોગવતા એટલે કે એ ગ્રહસ્થ દશામાં રહીને પણ ભોગમાં સુખ છે એવું માનનારાને અનુભવ ન થઈ શકે. આ વાત થઈ. શ્રી સદગુરુ સર્વ જીવોના ઉપકારી છે. હવે અસંગની જીવ તો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય જ નથી, તેથી તેમનો તો એટલો જ ઉપકાર કર્યો, અન્ય જીવોને તેમની દયા કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો, દયા કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો, તથા જે જીવ કર્મની પ્રબળતાથી નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગને પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી તેમને એટલો જ ઉપકાર કર્યો કે તેમને વ્યવહાર ધર્મનો ઉપદેશ આપી કુગતિના દુઃખોના કારણરૂપ પાપ કાર્યો છોડાવી સુગતિના ઇન્દ્રિય જનિત સુખોના કારણરૂપ પુણ્ય કાર્યોમાં લગાવ્યા. સમજાય ને? હવે આ પુણ્ય કાર્યમાં લગાવવા, પણ પુણ્ય કાર્યમાં લાગવું એ તો પાપથી છૂટવા માટે હતું, એ યાદ ન આવે. આ યાદ રાખવું. આ જેટલા પણ શુભ ભાવ એ શુભ ભાવનું સકારાત્મક સ્વરૂપ નથી, એ તો પાપથી બચવા માટેનું સ્વરૂપ છે. મિચ્છામી દુક્કડમ, બીજાની સામે ક્ષમા માંગવી હાથ જોડીને, આ ધર્મ નથી. આ ધર્મ થઈ જ ન શકે. પણ પહેલાથી જો એવી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો એ ભૂલ થયેલી હોય તો એના માટે, એમાંથી જયારે બહાર નીકળવા માટે આ મિચ્છામી દુક્કડમ ક્ષમા માંગીએ છીએ. દાન એનું પોઝિટિવ સ્વરૂપ નથી. દાન આપવાનું પોઝિટિવ સ્વરૂપ છે જ નહીં, શુભ ભાવ માટે પણ જયારે ખબર પડે મેં ઘણા પાપ કર્યા છે અને ઘણો પરિગ્રહ ભેગો કર્યો છે, તો હવે બચવા માટે, જેમ ભૂલ થઈ ગઈ, હવે ભૂલમાંથી બહાર નીકળવું તો શું કરવું? કે મિચ્છામી દુક્કડમ. તો એવી રીતે પરિગ્રહ નામનો પાપનો પરિગ્રહ ભેગો કર્યો, તો એમાંથી બચવા માટે શું? કે હવે દાન આપ્યું. પણ એ દાનનું પોઝિટિવ સ્વરૂપ નથી કે લાવ પહેલાથી પાપ કરીએ પછી હવે દાન આપીએ. સમજાણો ને? એ પછી થઈ ગયું તો હવે કઈ બીજો ઉપાય નથી, તો કે હવે આ કરી લો. પણ એના કરવા માટે થઈને આપણે એ ન કરાય, એમ પાપ ન કરાય. આ એ આ બતાવે છે. અત્યારે ઊંધું થઈ ગયું. ઘરમાં તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેગી થઈ, હવે એમ લાગ્યું કે આ વસ્તુ વધતી જાય છે, પરિગ્રહ વધતો જાય છે, શાસ્ત્રમાં એટલા માટે દાનની વાત કરી. મોટા ભાગે અત્યારે એમ કે દાન એટલા માટે આપો જેથી કરીને વધારે આવે, પુણ્ય બંધાય ને દાનથી, તો વધારે આવે. વધારે આવે તો ઉલટું એ કે વધી ગયું તો એ ઘટાડવા માટે આપી દીધું કે ચલો વધી ગયું, અમારાથી આટલું વધારે લાગે છે, સચવાતું છોડો, જવા દો, આ વિકલ્પમાં નથી પડવું, એટલે ત્યાગવાની વાત કરી. આ તો ઉલટું આ ગુરુદેવ 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 આ પ્રવચનમાં પણ સાંભળ્યું હતું ને કે ઓલા બધા કુંભના મેળામાં કે બધા લાઈનમાં બેઠા હોય, આમ કે अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, एक अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, 1 रुपया देगा तो 1 करोड़ मिलेगा, 1 रुपया देगा 1 करोड़ मिलेगा. એટલે થોડો વ્યાજનો તો વિચાર કર, કેટલા ટકા વ્યાજ ગયું તે? 1 रुपया देगा तो करोड़ मिलेगा કે આવી રીતે કઈ નથી મળતા કે
પણ આ વિષયની લોલુપતા જે છે ને એ એમાં ખેંચીને લઈ જાય છે. અહીંયા એ કહે છે કે એ પોઝિટિવ સ્વરૂપ નથી. જેટલા પણ શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ શુભ ભાવના આપ્યા છે એ શુભ ભાવને ઉપાદેય માનીને એની પાછળ ભાગવાનું નથી. ઓલરેડી પાપ થયેલા છે તો પાપથી બચવા માટેના આ શુભ ભાવો છે, એ જાગૃતિ. હા, પાપ કાર્યો છોડાવી સુગતિના ઇન્દ્રિયજનિત સુખોના કારણરૂપ પુણ્ય કાર્યોમાં લગાવ્યા. ત્યાં જેટલું દુઃખ મટ્યું તેટલો તો ઉપકાર થયો. વળી પાપીને તો પાપ વાસના જ રહે છે અને એ કુગતિમાં જાય છે. ત્યાં ધર્મના નિમિત્ત નહીં હોવાથી તે પરંપરાએ દુઃખ જ પામ્યા કરે છે. તથા પુણ્યવાનને ધર્મ વાસના રહે છે અને સુગતિમાં જાય છે. ત્યાં ધર્મના નિમિત્ત પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી પરંપરાએ સુખને પામે છે. આ પરંપરા શબ્દ ઉપર જોર આપ્યું છે. ભલે એ મુસ્લિમ મતમાં છે, મુસ્લિમ મતમાં પણ અત્યારે એને કરુણા, દયા, આ જે ભાવ આવે જ એ ભાવ ભાઈ ધીરે ધીરે આગળ લઈ જઈને આવતા ભાવમાં પાછો એને લાવી પણ દે અહીંયા, કારણ કે પરંપરા એ આગળ જતા. 24 તીર્થંકર ક્ષત્રિય હતા, યુદ્ધ તો લડ્યા ને. મહાવીર ભગવાનના 11 ગણધર બ્રાહ્મણ હતા. તો આમાં આપણે જોઈએ કે જૈન જે છે તો આમાં કે જૈન તો કોઈ છે જ નહીં. ભગવાન પણ હતા. એ તો 24 તીર્થંકર ને. નામ તો હતું. જૈન લોકો હતા. જે મુનિ મહારાજો જે હતા એ બધા આપણે 4 વર્ણ હતા ને, ક્ષત્રિય વર્ણ સૌથી ઉચ્ચ વર્ણ. ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. બ્રાહ્મણ સૌથી ઊંચા છે. બ્રાહ્મણ, પછી ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય અને શુદ્ર. અને ખાસ વાત એ છે કે શુદ્ર જે છે કાદવ કિચડમાં, એમ કે ગંદકી મારે. જન્મથી ઉપરના ત્રણેય શુદ્ર છે. કારણ કે બ્રાહ્મણે જયારે જન્મ્યા ત્યારે કાદવ કિચડ માતાના ગર્ભમાં નીકળે એમાંથી બધા શુદ્ર તો છે જ તે 3 એ 3. પણ જે જન્મથી શુદ્ર હતા એને કહી દીધું કે તમે બધા હવે બ્રાહ્મણ છો. આ જન્મથી શુદ્ર હતા એને કીધું તમે ક્ષત્રિય છો. આ જન્મથી શુદ્ર હતા એને કહી દીધું તમે વૈશ્ય છો. અને જન્મથી શુદ્ર હતા એને કહી દીધું તમે આજીવન શુદ્ર જ છો. પણ બધાને આના કારણે આ ભેદમાં, જન્મથી ભેદમાં પાડી દીધા. મહાવીર ભગવાનની બ્રાહ્મણની પરિભાષા છે, બ્રહ્મને જાણે તે બ્રાહ્મણ. સમ્યક દ્રષ્ટિ બ્રાહ્મણ છે. બ્રહ્મને જાણે તે બ્રાહ્મણ. મહાવીર ભગવાનનો જન્મ વાળા બ્રાહ્મણ છે. બે બાપના છોકરા ભગવાન. કલંક છે તીર્થંકર ભગવાન માટે. ભગવાન માટે ના, સામાન્ય માણસ માટે પણ એક કલંક કહેવાય કે તું બે બાપનો છે કોઈને કેવી રીતે કલંક છે. ભગવાનને તો એવું હોય ગર્ભ કલ્યાણક બીજાના ઘરે થાય, જન્મ કલ્યાણક બીજાના ઘરે થાય. તીર્થંકર ભગવાનને આવું ન થઈ શકે. એવું તો વિચાર જ નથી કરતા કોઈ. કલ્યાણક ની જ ખબર ન હોય પછી શું કરે. હવે આગળ. અથવા કર્મ શક્તિહીન થઈ જાય તો તે મોક્ષ માર્ગને પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. માટે તેમને વ્યવહારના ઉપદેશ વડે હિંસાદી પાપથી છોડાવી પુણ્ય કાર્યમાં લગાવે છે. વળી જે જીવો મોક્ષ માર્ગને પ્રાપ્ત થયા છે વા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે તેમનો એવો ઉપકાર કર્યો કે તેમને નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ આપી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવર્તાવ્યા. એમ શ્રી ગુરુ તો સર્વનો એવો જ ઉપકાર કરે છે, પરંતુ જે જીવોને એવો ઉપકાર ન થાય તો ત્યાં શ્રી સદગુરુ શું કરે?
તેમણે તો જેવો બન્યો તેવો ઉપકાર જ કર્યો, એ પ્રમાણે બે પ્રકારથી ઉપદેશ આપીએ છીએ. ખાસ વાત એ છે કે સદગુરુનો ઉપકાર ત્યારે છે જો સદગુરુના ઉપદેશના નિમિત્તથી શિષ્ય આત્માનો અનુભવ કરે તો, નહીં તો ઉપકાર જ નથી. જે વાત કૃપાળુદેવે બતાવી, સમજ્યાવણ ઉપકાર શો સમજે જીનસો. કાર્ય થયા વિના કોઈ પણ વસ્તુ પર કારણપણાનો આરોપ ન આવી શકે. તો ઉપકારી કેવી રીતે માની શકાય જયારે કાર્ય જ નથી થયું? એમ આ વાત સમજ્યાવણ ઉપકાર શો. હવે વ્યવહાર ઉપદેશ, હવે એનું ડિટેલમાં બતાવે છે. વ્યવહાર ઉપદેશમાં તો બાહ્ય ક્રિયાઓની જ પ્રધાનતા છે. તેના ઉપદેશથી તો જીવ પાપ ક્રિયા છોડી પુણ્ય ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તે છે, તથા ત્યાં ક્રિયા અનુસાર પરિણામ પણ તીવ્ર કષાય છોડી કંઈક મંદ કષાય રૂપ થઈ જાય છે. આ વાત જે છે ને કે જે ક્રિયાવાળી વાત, જે જન્મથી તમે જો કે જે વસ્તુ જન્મથી તમે નહીં ખાધી હોય એને અત્યારે તમારે ખાવાના વિચાર પણ નહીં આવે, અને જે ખાઈ લીધી છે એને છોડવામાં એટલી જ તકલીફ પડશે. જેનો અનુભવ કર્યો ને એ વસ્તુને છોડવામાં એટલી તકલીફ પડે છે. એના માટે આ કહે છે કે પૂર્વના જે પૂર્વના જે સંસ્કાર બહારની ક્રિયા સંબંધી જે છે ને, જેમ બહારની પૂર્વમાં સંસ્કાર લઈને આવ્યા હતા તો અહીંયા આ કુળમાં જન્મ થયો તો અહીંયા માંસ મદિરા જન્મથી જ ન થયા, તો એનાથી ઓટોમેટિક છૂટા પડી. જેનો અનુભવ કર્યો, સ્વાદ ચાખ્યો, હવે એ છૂટતું નથી. પણ એમ નથી, કારણ કે પેલા જે છે ને જે નથી, અત્યારે જે આ કુળમાં જન્મ લીધા પછી જે નથી ખાતા નથી પીતા, એ બધું આ સંયોગ એવો છે એટલા માટે અંદર જળમૂળથી ગયું નથી. પાછો જો આવતા ભાવમાં એવા જગ્યાએ જન્મ થાય તો પાછું એ ચાલુ કરી દેવાનું, ચાલુ કરી દેશે. એ આ એટલા માટે ડોક્ટરમલજી કીધું કે કુળથી જે ધર્મી છે તે ધર્મી નથી, કારણ કે એનું કઈ ઠેકાણું નથી, સમજણથી નથી કર્યું એટલા માટે. એ એના જેવું છે કે જેમ જન્મ થયો ને અમુક ઉંમર સુધી એને લગ્ન કરવાનો વિચાર નથી આવતો, એ સંબંધી વિચાર નથી આવતો, એનો મતલબ નથી ધર્મી છે. કારણ કે અંદરમાં એને શું નથી આવતું? અત્યારે અંદરમાં વિકલ્પ નથી ઉઠતા, પણ શું નથી છૂટ્યું? વૃત્તિઓ નથી છૂટી, અંદર પડેલી છે. કોને યાદ છે? યાદ હોય જ ને, મમ્મા કોના? વૃત્તિ અને વિકલ્પ, કોઈ પણ આ સંજ્ઞા એ વૃત્તિમાંથી છૂટે તો જમવા માટે બેઠા, જમવાની ઈચ્છા થઈ, જમી લીધું, એ વિકલ્પ ગયો નહીં. આ મોટો ભ્રમ છે. જમીન ઉભા થયા પછી જમવાનો વિકલ્પ ટળી ગયો, એ ટળ્યો નથી. એને ઓલવેઝ એ અંદરમાં અહેસાસ કરો, આ વિકલ્પ પોસ્ટપોન થયો. જે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ એની પૂર્તિ કરી, એટલે પૂર્તિ નથી થઈ, એ હવે પોસ્ટપોન કરી, હવે 4 કલાક પછી થશે. આ પેટમાં ખાવાનું ગયું એટલે હવે 4 કલાક પછી થશે, હવે 4 કલાક પછી જમશો, પાછું 4 કલાક પછી થશે. એ ઉપાય નથી. ઉપાય એ છે ત્રિકાળીના આશ્રય એ આ વૃત્તિઓ છૂટી શકે છે. કારણ કે એ વૃત્તિને પૂર્તિ કરવાનો ભાવ કેમ આવતો હતો? કારણ કે પોતાને અંદરમાં એમ લાગતું હતું કે અંદરમાં મારી પાસે કઈ છે નહીં, એનાથી મને મળશે. પણ અંદરમાં મળેલું જે છે તો બહારમાંથી લાવવાની હવે જરૂર જ ન રહી. પરિપૂર્ણ છે. કોઈ પણ વિકલ્પની પૂર્તિ સંભવ જ નથી, પોસ્ટપોન્ડ જ થઈ શકે છે. હવે આગળ, ત્યાં ક્રિયા અનુસાર પરિણામ પણ તીવ્ર કષાય છોડી કંઈક મંદ કષાય રૂપ થઈ જાય છે. મુખ્યપણે તો એ પ્રમાણે છે, છતાં કોઈને ન થાય તો ન પણ થાય. શ્રી ગુરુ તો પરિણામ સુધારવા અર્થે બાહ્ય ક્રિયાઓને ઉપદેશે છે. વળી નિશ્ચય સહિત વ્યવહારના ઉપદેશમાં પરિણામોની જ પ્રધાનતા છે.
તેના ઉપદેશથી તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ વડે વા વૈરાગ્ય ભાવના વડે પરિણામ સુધારે, ત્યાં પરિણામો અનુસાર બાહ્ય ક્રિયા પણ સુધરી જાય છે. આ વાત સમજાણી? ઉપદેશથી તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ વડે વા વૈરાગ્ય ભાવના વડે પરિણામ સુધારે, તો ત્યાં પરિણામો અનુસાર બાહ્ય ક્રિયા પણ સુધરી જાય છે. અંતરમાં પરિણમન થાય તો ચારિત્રમાં પરિણમન આવ્યા વિના રહેતું નથી. દ્રષ્ટિ એ અંતરની વાત છે અને પડછાયો એ ચારિત્રની વાત છે. પડછાયાની પાછળ ચાલવાનું નથી, પડછાયો આપણી પાછળ આવશે. તમે દ્રષ્ટિ સીધી રાખીને ચાલો. એટલે સમ્યક દર્શનને દ્રષ્ટિની ઉપમા આપી છે, પડછાયાને ચારિત્રની ઉપમા આપી છે. આપણે ચારિત્રની પાછળ પેલા નથી ભાગવાનું. આ પરિણામો પલટશે તો ક્રિયામાં પલટો આવશે. એ રીતે તેના ઉપદેશથી તથા થયું. પરિણામ સુધરતા બાહ્ય ક્રિયા અવશ્ય સુધરે જ. માટે શ્રી ગુરુ મુખ્ય તો પરિણામ સુધારવાનો ઉપદેશ કરે છે. મોટા ભાગે જે ધર્મી જીવ એમ કે આ ધર્મ બહુ કરે છે, એના માટે પહેલો પ્રશ્ન એ કહેશે તો દીક્ષા ક્યારે લેવાના છે? ધર્મ બહુ ધર્મી દીક્ષા ક્યારે લેશે? કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે 24 તીર્થંકરોએ દીક્ષા લીધી હતી, ધર્મ કર્યો, દીક્ષા લીધી, એટલે એ વિચાર આવ્યો કે આવો ધર્મી તો દીક્ષા ક્યારે લેશે? 24 તીર્થંકરના જીવનના ઇતિહાસમાં જે ઘટના ઘટી એમાં દીક્ષાનો પ્રસંગ પણ હતો, એટલે એ પ્રસંગ પણ મારા જીવનમાં આવે એવી ભાવના આવે છે. પણ જે પ્રસંગ આ જન્મ થયો એના પહેલા ઘટી ચૂક્યો હતો એ આમાં ક્યાંય બતાવ્યું નહીં. એટલા માટે થઈને એ વાત જ ન આવી. કારણ કે 24 તીર્થંકરના જીવનમાં જન્મ થયા પહેલા એક ઘટના ઘટી ચૂકી હતી, જે હતી સમ્યક દર્શનની, જે ગયા ભાવમાં. અને એ તો 24 તીર્થંકરના જીવનકાળ દરમિયાન આવતી જ નથી. એટલા માટે લાગતું જ નથી કે જ્ઞાનીઓએ સમ્યક દર્શન, ભગવાન પણ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરીને દીક્ષા લીધી. એમ લાગે કે દીક્ષા લીધી આપણે લઈ લ્યો. પણ એની પહેલાનું જે સમ્યક દર્શન પામીને જ 24 તીર્થંકર અહીંયા જન્મ્યા હતા. એટલે સમ્યક દર્શન વિનાનું મુનિપણું હોતું નથી. એ પ્રમાણે બંને પ્રકારના ઉપદેશમાં જ્યાં વ્યવહારનો જ ઉપદેશ હોય ત્યાં સમ્યક દર્શનના અર્થે તો અરહંત દેવ, નિર્ગ્રંથ ગુરુ, દયા ધર્મને જ માનવા, પણ અન્યને ન માનવા. જકાર ચાલે કે ન ચાલે? દયા ધર્મને જ માનવા. તો આ કેમ લખ્યો જકાર? ચાલે, કારણ કે આગળ જો શબ્દ વાપર્યું છે, જ્યાં વ્યવહારનો જ ઉપદેશ હોય, નહીં જ્યાં ઘટિત થયા હોય ત્યાં જકાર લાગે, નહીં ઘટિત ન થયા હોય. એટલા માટે એ જ ખુલાસો કરું છું કે જ્યાં નહીં ઘટિત થયો હોય ત્યાં જ શબ્દ લગાવી શકાય, નહીં તો ન લગાવાય. સમજાણી વાત? આ ગ્લાસ પાણીનો પણ છે, આ ગ્લાસ કાચનો પણ છે. પણ હવે નહીં ઘટિત કરું કે નિશ્ચયથી કાચનો છે, વ્યવહારથી પાણીનો છે. હવે નિશ્ચય ને વ્યવહાર લગાવ્યું ને, હવે આ વાક્યમાં જ લાગશે, એના વગર જ ન લાગે. નિશ્ચયથી ગ્લાસ કાચનો જ છે, વ્યવહારથી ગ્લાસ પાણીનો જ છે. અને જ્યાં સુધી નિશ્ચય વ્યવહાર ન લાગે ત્યાં સુધી ગ્લાસ કાચનો છે, ગ્લાસ પાણીનો છે. ગ્લાસ કાચનો પણ છે, ગ્લાસ પાણીનો પણ છે, ત્યારે પણ લાગે. એ અનેકાંત છે. એકાંત ત્યારે ઘટિત થાય જ્યારે નહીં ઘટિત થાય, જકાર ત્યારે લાગે. હું આત્મા શુદ્ધ છું, હું આત્મા અશુદ્ધ છું, શુદ્ધ પણ છું, અશુદ્ધ પણ છું. હવે નિશ્ચયથી શુદ્ધ પણ છું એમ નહીં, નિશ્ચયથી તો શુદ્ધ જ છું, અને વ્યવહારથી શુદ્ધ અશુદ્ધ જ છું, અશુદ્ધ પણ છું એમ નહીં, વ્યવહારથી અશુદ્ધ જ છું, કારણ કે નહીં લાગ્યો. જ્યાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નહીં લાગે, જેમ કીધું ને, એક વ્યક્તિ છે એ પિતા પણ છે, એ પુત્ર પણ છે, પણ હવે ઘટિત કરો કે આ પુત્રના
પિતા પણ છે એમ નહીં, પુત્રના પિતા જ છે અને પિતાના પુત્ર જ છે. જયારે અપેક્ષા ઘટિત કરે પછી જકાર લાગે છે. એટલે આ જીનવાણીની ભાષાને સમજવી કે જ્યાં જકાર વાપર્યો હોય ત્યાં એકાંત ખોટો નથી. ને ત્યાં એમ લાગે જૈન ધર્મ તો અનેકાંત અનેકાંત છે, આમાં એકાંત કેવી રીતે આવી ગયો? એટલે જે લાગે એટલે સમ્યક એકાંત. સમ્યક એકાંત એ નહીં, અને પણ લાગે ત્યાં સમ્યક અનેકાંત એ પ્રમાણ. ને પ્રમાણ અને નહીં વડે જ વસ્તુને જાણી શકાય છે, જે તત્વાર્થ સૂત્રમાં પહેલા અધિકારમાં સૂત્ર છે, પ્રમાણ નયેર અધિગમ. હવે જો આગળ અરિહંત દેવ નિર્ગ્રંથ ગુરુ દયા ધર્મ ને જ માનવા પણ અન્યને ન માનવા. જીવાદી તત્વોનું જે વ્યવહાર સ્વરૂપ કહ્યું છે તેનું શ્રદ્ધાન કરવું. શંકાદિક 25 દોષ ન લગાવવા તથા નિશંકાદિક અંગવા સંવેગાદી ગુણ પાળવા ઇત્યાદિ ઉપદેશ આપીએ છીએ. આ જ્ઞાનીના લક્ષણો છે. જોકે આત્માની અનુભૂતિનું જ પ્રયોજન હોવું જોઈએ. એક આત્માનો અનુભવ કરો, આ બધું પ્રગટ થઈ જશે. પણ કે છે કે એ જ્યાં સુધી નથી થયું ત્યાં સુધી એને અલગ અલગ અપેક્ષા સમજાવવામાં આવે છે. આ શંકાદિક 25 દોષ છઠ્ઠા બધા ડિટેલથી બતાવ્યા છે. એવી રીતે અરિહંત ભગવાનના વચનમાં શંકા ન કરે, સંસાર ધર્મ કરીને સંસારના સુખની ઈચ્છા ન કરે, મુનિરાજના મલિન શરીરને દેખીને એ ઘૃણા ન કરે, બધા જ સાચા એમ માનીને બધાને માથું ન ઝુકાવે, હા પોતાના ગુણોને આ દોષ હા શંકાદિક સમ્યક દ્રષ્ટિ જે છે એ 25 દોષોથી રહિત હોય છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિમાં આવા દોષો હોય છે. 8 શંકાદિક 8 દોષ, 8 પ્રકારના મદ અને 6 અનાયતન અને 3 મૂઢતા. આ રીતે 8, 8, 6 અને 3 25 દોષ બતાવ્યા છે. અને એ 8 જે શંકાદિક દોષ છે એના વિરુદ્ધમાં તે 8 ગુણ છે. આ નિશંકિત, નિકાંક્ષિત, નિર્વિચિકિત્સા, અમૂઢ દ્રષ્ટિ, ઉપગુહન, સ્થિતિકરણ, વાત્સલ્ય અને પ્રભાવના. હવે આ રીતે ઉપદેશ આપવામાં આવે. સમ્યક દ્રષ્ટિના અંગ છે એવી રીતે તે સમ્યક દ્રષ્ટિના સપ્ત ભયોથી રહિત હોય છે. એ સમ્યક દ્રષ્ટિનું અંગ છે. એ રીતે સંવેગાદી ગુણ, સંવેગ, પ્રશમ, અનુકંપા, તિક્ય, એ જે સદગુણ એ પણ શુભ ભાવના, એવો ઉપદેશ આપવામાં આવે. સમ્યક જ્ઞાનના અર્થે જૈન મતના શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો. આમાં ખાસ હજી પણ સમજી લેજો, જૈન મત કહેવાની પાછળ કોઈ પોતાનો સંપ્રદાય બતાવવા નથી માંગતા. ખાસ પાછું વસ્તુ સિદ્ધાંત જ સમજવો એના અંદર. એટલા માટે ત્યાં ખાસ સમજવા જેવું છે કે નમો અરહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઓવજ્જાયણમ, નમો લોહે સવસાહુણમ. આ પદ પર બિરાજમાન જે આત્મા, એ પછી બધા આવી ગયા. એમાં કોઈ પક્ષપાત ન રહ્યો. એટલે આ પદ છે. એ પદ પર છે તો આ બધું છે. એ પદ પરથી નીચે ઉતરી જાય તો પછી કઈ નથી. જો મુખ્યમંત્રી છે તો વર્ષા બંગલામાં બધું રહી શકે. મુખ્યમંત્રી નીકળે પછી ખાલી કરવો પડે, પછી બીજાને આવી જાય. એ પદના કારણે છે, એ વ્યક્તિના કારણે નથી. અને એટલા માટે એ કીધું કે મારે એ વ્યક્તિને સાથે કોઈ સંબંધ નથી, હું એ પદ પર બિરાજમાન, હું પણ એ પદ પર આવું, બસ ત્યારે એ ભેદ છૂટી જાય છે. અને છેલ્લા 3 પદમાં પણ જો આ વાત થોડો ખુલાસો કરવા જેવી છે, બોલ્યા એટલે સારું થયું કે આજ સુધી
છેલ્લા હરિયાણાનો શબ્દ એ થયા નથી. અને આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એક વાર નહીં પણ અનેક વાર થયું. અનંત વાર થઈ ચુક્યા છીએ. એ પણ આપણો ભ્રમ છે. કારણ કે આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુ નિયમથી 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનની ઉપર હોય હા. અને સમ્યક દર્શન તો 4થું ગુણસ્થાન. હજી સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાથી તો હજી વાત ચાલશે નહીં. 6ઠું 7મું ગુણસ્થાન, કારણ કે 4થા ગુણસ્થાનમાં નહીં, 5મામાં નહીં, આજ સુધી પહેલા ગુણસ્થાનની બહાર નીકળ્યો જ નથી. પહેલા ગુણસ્થાન વાળી દીક્ષા લીધી એટલા માટે સાધુ પણ થયો નથી. ઉપાધ્યાય તો દૂર ને આચાર્ય તે નથી. હવે સમજે ને? I mean કે અત્યારે આપણે જે આચાર્ય ગણીએ છીએ, સંસારિક દ્રષ્ટિએ ગણીએ છીએ. અને લોકોની માન્યતાની જો વાત કરતા તો પછી ભગવાન પણ અત્યારે ઓશોરંજી ભગવાન થઈ ગયા. કારણ કે જો આચાર્ય થયા, ઉપાધ્યાય થયા, સાધુ થયા તો ભગવાન કેમ નહીં થયા? ભગવાન થયા. એ રીતે પહેલા ગુણસ્થાન વાળા ભગવાન. એમ નથી. આ વાત સમજવા જેવી એ છે કે ક્યારેય પણ સમ્યક દર્શન વિના અણુવ્રતાદિ પણ ન હોય તો મહાવ્રતાદિ કેવી રીતે હોય? બીજી વાત કે જો તમે સાધુનું સ્વરૂપ જાણ્યું કે સાધુ વિતરાગી હોય અને વિતરાગી સાધુ ઉપર તમે એક દાગીનો હાથમાં સાધુને હાથમાં આંગળીમાં વીંટી પહેરાવી દો કે કઈ કરી દો, કેટલો ઉપસર્ગ કર્યો એવું લાગે કે આ ત્યાગી છે, ત્યાગી ના ન હોય. તો જો ત્યાગી ના ન હોય તો પછી પૂર્ણ વિતરાગી ભગવાનને એ કેવી રીતે હોય? આ ભ્રાંતિ છે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજવામાં. આવું થયું છે કે તમે આપણે પ્રેમથી રહીએ, પ્રેમમાં એટલું નજીક આવી જવાય છે ને, એટલે ભગવાનને સમોસણ એટલું શણગાર, સમોસણનો શણગાર એટલો નજીક આવી ગયો કે ભગવાન ઉપર લાગી ગયો. એટલે આ પાંચેય પરમેશ્વરનું વિતરાગી સ્વરૂપ, વિતરાગતાનું પ્રયોજન છે. એટલે જો 5 પરમેશ્વરી પદ પર જે બિરાજમાન આત્મા છે એની સાથે મારે સંબંધ નથી. મારો સંબંધ કોની સાથે? પદ. પણ હવે થોડી સૂક્ષ્મ વાત પર આવો કે એ પદ એક એ વસ્તુ અને હું ભગવાન આત્મા બીજી વસ્તુ. આમાં પણ બેપણું છે. એટલા માટે જ્યાં સુધી એ પદ ઉપર પણ દ્રષ્ટિ છે ત્યાં સુધી એ પદ નથી. ત્રિકાળી ઉપર દ્રષ્ટિ છે ત્યારે એ પદ છે, ત્યારે એ પદ છે. દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ છે ત્યારે એ પર્યાય પ્રગટે છે, ત્યારે એ પર્યાય હજી એ બેપણું છે. ત્યાં વિકલ્પ છે કે આ દ્રવ્ય ને આ પર્યાય. જ્યાં દ્રવ્ય પર્યાયનો વિકલ્પ છે ત્યાં દ્રવ્ય પર્યાયથી વિમુખી છે. દ્રવ્ય પર્યાય દ્રવ્યની સન્મુખ નથી થઈ. સન્મુખ થવામાં એને એ ભેદ ન હોય કે હું આ પર્યાય ને આ ત્રિકાળી દ્રવ્ય. આ સ્પર્શના છે. જ્યારે પર્યાય ને દ્રવ્યની સ્પર્શના થાય છે ત્યારે પર્યાય પોતાના અસ્તિત્વને મટાવી દે છે કે હું છું. દ્રવ્યમય. વેદન ને સંવેદન જે છે ને એ દ્રવ્યનું છે. સંવેદન દ્રવ્યનું છે. ના, આ અનુભૂતિની કાળની વાત કરું છું. ત્યારે પીડાના કાળે પણ કોઈ એવા પરદ્રવ્યનું છે, ત્યાં પણ દ્રવ્ય કોઈ પરદ્રવ્ય સંબંધી છે. પણ એ કે જે પર્યાયમાં વેદન થાય ત્યારે પર્યાય પોતાને ભૂલી જાય છે. એટલે કે જયારે ગરમ પાણીમાં હાથ લાગ્યો ત્યારે ગરમનું જયારે વેદન થયું ત્યારે આ જે પર્યાય પોતે પોતાનું ભાન ભૂલી જઈએ છે અને એનું વેદન કરીએ છે. એટલે એ રીતે જયારે પર્યાય દ્રવ્યમાં એકત્વ કરે ત્યારે હું પર્યાય છું એમ નહીં. આ દ્રવ્ય સાથેનું એવું અભેદપણું હોય છે. એટલે એ કહેવાય છે કે પર્યાય દ્રવ્યમાં મળી ગઈ, પર્યાય અને દ્રવ્ય વચ્ચેનો ભેદ સમાપ્ત થઈ કરવાનું છે. હા, આ પ્રયોજન, આ લક્ષ્ય અને આ એ લક્ષ્ય આ અત્યારે જે વાંચી રહ્યા છીએ ને એના લક્ષ્ય વાંચીએ છીએ. આ લક્ષ્ય ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ. પૂછો. અહીંયા જે લખ્યું છે ને
ત્યાં ક્રિયા અનુસાર પરિણામ પણ તીવ્ર કશાય છે, કઈ મંદ કશાય થઈ જાય છે. એટલે ક્રિયા દ્વારા બી મંદ કશાય થાય છે. અને અહીંયા લખ્યું કે જૈન મતમાં જે અભ્યાસ કરીએ એના દ્વારા બી કશાયની મંદ કશાય છે. તો આ બે માં કયું વધારે યોગ્ય મુમુક્ષુ માટે? જે ભૂમિકામાં જીવ જે રૂપે હોય એ રૂપે. જો મૂવી ચાલી રહ્યું છે, હવે મૂવી આમ તો ટીવી બંધ હતું એટલે પતિને એમ થયું લાવ મૂવી જો, તો હવે ટીવી થી ભાવ થયો, ભાવ, અને ટીવી ચાલુ કર્યું તો ભાવ પેલા થયો, હવે આ ક્રિયા થઈ ચાલુ કરવાની, જોવાની ક્રિયા. પેલા જોવું છે ભાવ, હવે જોવું છે ક્રિયા. એ ક્રિયા કરતા કરતા પછી એને ભાવ આવ્યો, પત્નીને કીધું આવો ને બેસ જોવા માટે. અમારી તું આવો ને બેસ તો ખરી, તો એને બેસાડી દીધી. હવે પત્નીની જે ક્રિયા છે એને ક્રિયાથી શરૂઆત કરી છે અને જોતા જોતા પછી એને ભાવ થઈ ગયા. આને પેલા ભાવ થયા, ભાવથી ક્રિયા ઉપર આવ્યો, પેલી ક્રિયાથી શરૂઆત કરી અને એ ભાવ ઉપર આવી. કોઈ પણ જીવ ક્યાંયથી પણ થઈ શકે છે, એટલે એમાં એકાંતનો આગ્રહ એ પણ નહીં જોઈએ. આ એનો અર્થ છે. સરસ દાખલો. અને ઘણી વખત આવું થાય, હું કહું ચલો ને આપણે ચલો મંદિરે જઈએ, તમે ના ઈચ્છા આવો તો ખરા, ચલો હવે ત્યાં જઈને બેસી ગયા, ત્યાં ભાવ થઈ ગયા. બેઠા પછી ભાવ થઈ ગયા કે ના હવે નીકળવું. હું તમને કહું ચલો તો કે ના હવે બેસો જ તે. આવું થાય. એટલા માટે કોઈ જીવ એ રીતે શરૂ કરે તો કરવા, પણ એક વાત ખાસ, અટકી ન જવાય કે ના તો એ ક્રિયા એકલી ક્રિયામાં, ના એકલા ભાવમાં. એ પોતાનું લક્ષ્ય ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ કે મારું લક્ષ્ય આ છે, પ્રયોજન યાદ હોય છે. અને એ વખતે એને પ્રયોજનની પણ ખબર નથી, એ સ્થિતિ એની એવી છે. એટલા માટે એ કીધું એ કરે છે એ કરવા દો, એ કરવા દો. એટલે કોઈ જીવને એને આ માર્ગનો ઉપદેશ સાંભળવા માટે જિજ્ઞાસા કરીને પૂછે તો જવાબ આપો, બરાબર છે, સમજાવો, પણ એમ નહીં કે એને નેગ્લેક્ટ નહીં, એને બિલકુલ નકારી નહીં દો એ જીવોને. એવી ઘણી એવી છે. અત્યારે જો જે જીવોને આ વાત મળી સાંભળવા માટે, જે ગુરુદેવના મુખેથી મળી, એ 95% થી વધારે જેવા જીવ હશે કે જે ઓલરેડી પેલા જૈન મતમાં માનનારા હતા, કંઈક ને કંઈક ક્રિયાઓ કરતા હતા, દેવદર્શન પૂજા ભક્તિ કંઈક કરતા હતા, અને પછી આ વાત આત્માની વાત સાંભળવા મળી. એવું તો નથી કે બિલકુલ જ નાસ્તિક હતા ને આસ્તિક થયા, તો એટલે સુધી તો પહોંચેલા હતા ને, આ થયા. અને પહેલેથી જ નકારી દેવામાં આવે કે આ બધાને શું કાંઈ ન હોય આત્મા, તો ન થાય. એટલે ભલે એ સ્થિતિમાં એ યોગ્ય હતું. હજી એ આપણો કાળ પાક્યો, બીજાનો કાળ પણ પાકશે. આ સાધારણ દ્રષ્ટિએ આપણે વાત કરીએ છીએ, બાકી બીજાથી આપણે પ્રયોજન નથી, પણ સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિએ એ રીતે પણ જીવનું કલ્યાણ થઈ શકે છે પરંપરાએ. દીર્ઘ દ્રષ્ટિ, બ્રોડ વિઝન થી જૈન મતના શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો. વાત એ છે, જૈન મતના શાસ્ત્રનો અર્થ એ છે કે વિતરાગી જ્ઞાની દ્વારા પ્રરૂપિત વચન. આ જૈન શબ્દની પરિભાષા બતાવી ને, જીન, જીતેન્દ્રિય જીન. સમયસારની 31મી ગાથા. દ્રવ્યેન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિયના વિષયો એ ત્રણેયને એક શબ્દમાં જ્ઞેય નામથી જાણવામાં આવે છે. એ જ્ઞેયથી દ્રવ્યેન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય જે જ્ઞાન, ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન, દ્રવ્યેન્દ્રિય આ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન રૂપ ભાવેન્દ્રિય, અને એ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન જેને જેને જાણે એવા જગતના પદાર્થો ભાવેન્દ્રિયના વિષયો, એ ત્રણેયને એક શબ્દમાં જ્ઞેય કહીએ છે. એ જ્ઞેય થી ભિન્ન આ જ્ઞાયક છે અને મહિમાવાન છે એવું માને, અને એવું ભેદ જ્ઞાન જેને પ્રગટ્યું એ જીતેન્દ્રિય જીન છે. એને આ ઇન્દ્રિયોને જીતી એમ કહેવાય. હા, એટલા માટે જ કીધું, નહીં તો કઈ પ્રયોજન નતું. ઇન્દ્રિયોને જીતવાનો મતલબ આંખ ફોડી નાખે જીન નહીં, જીતેન્દ્રિય નહીં. કાન તોડી નાખે જીતેન્દ્રિય નહીં.
જીતેન્દ્રિય એટલે કે આ જે ઇન્દ્રિયો ને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ઇન્દ્રિયો થકી વહેતું જે ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન, આ બધું જ્ઞેય છે અને જ્ઞાયક જુદો છે અને મહિમાવાન છે, આ બધાથી અધિક છે, એ જાણે ભેદ જ્ઞાન, એનું નામ જીતેન્દ્રિય. હવે એને ઇન્દ્રિયોને જીતી. બીજી દ્રષ્ટિએ કહીએ તો જ્ઞેયોને જાણવાના કાળે પણ જ્ઞેયોને ન જાણે અને જ્ઞાયકને વેદે તે જૈન. આંખ ખુલી હોય, વસ્તુ સામે પડી હોય, જગતને એમ દેખાતું હોય કે આ વસ્તુને જાણે છે, પોતાની જ્ઞાન પર્યાય પણ વસ્તુને જાણતી હોય, હકીકત હોવા છતાં પણ વેદન અંદરમાં પોતાના જ્ઞાનનું થતું હોય, એનું એક જ કારણ કે ત્યાંથી ડિસ્કનેક્ટ થયો છે. ડિસ્કનેક્ટ એટલે થયો છે એમાંથી સુખ બુદ્ધિ છૂટી ગઈ છે, એટલે જ્ઞાનનું વેદન થઈ શકે છે. સુખ બુદ્ધિ હોય તો જોડાણ ત્યાં થશે, સુખ બુદ્ધિ નથી તો હવે જોડાણ ત્યાં નહીં થાય. જ્ઞાનમાં જણાઈ શકે પણ જોડાણ ન થઈ શકે. આ સુખ બુદ્ધિનો અર્થ આ છે કે જેના કારણે પરમાં જોડાણ થાય એ સુખ બુદ્ધિ, અને જોડાણ ન થાય એટલે સુખ બુદ્ધિ નથી. બીજી જે વાત ત્રિકાળી જ્ઞાયક હે બીજી જે જીન ભગવાનની વ્યાખ્યા છે ને, સ્ટેન્દ્રિય જીન, જ્ઞાનના વેદનથી જ્ઞાનના, હા, જ્ઞાન એટલે જ્ઞેયોને જાણવાના કાળે પણ એ જ્ઞાયકનું વેદન કરે છે, જ્ઞાયકને જ વેદે છે. વાત અઘરી લાગે છે એના માટે જેને હજુ વિષયોની લોલુપતા અને બીજું કે અંદરમાં જે છે ને વિકલ્પોની જાળમાં એવા લપેટાયેલો આમ 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 આમ, એને આ અઘરું પડે. ઘણા બધામાં લપેટાયેલો હોય ને, ઓફિસનું આ કામ છે, ઘરનું આ કામ છે, છોકરાનું આ કામ છે, બૈરાનું આ કામ છે, આ કામ, એ એટલા બધા વિકલ્પો 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 વિકલ્પો, એટલા ફ્યુચર પ્લાનિંગ, એટલું આ એ વિકલ્પોની જાળમાં ફસાઈને આ જ્ઞાન અનુભવમાં નથી આવતું. એટલા માટે કીધું છૂટા પડી જાઓ. ખરેખર છૂટા પડીને હવે બેસો. અને હજુ પણ હું આવું ને પછી હજી પણ વિચાર કરીએ કે ગોઠવો. તમે એક વખત આપણે નિયમ કરી અઠવાડિયા માટે અહીંથી જુદા થઈને તમે સ્વાધ્યાય કરો અને એકાંત પૂરી સવારથી રાત સુધી ડેલી કરો કરીએ. ખરેખર જો આ વિષયોથી છૂટા પડ્યા વગર છુટકારો નથી. કારણ કે નહીં તો આ વિષયોની જાળના અંદર ફસાયેલા છે. અને જો અંદરમાં ખરેખર અહેસાસ થયો કે મારી પાસે હવે સમય ઓછો છે, એવું જો અંદરમાં સ્પર્શી જાય તો ક્યાં ખબર છે ક્યારે શું થશે. રજકણ તારા રખડશે જેમ રખડતી રેત. પછી નરરત્ન ક્યારે પામે ચેત સમજ કીધું છે. યાદ છે ને પ્રભુ? જગેન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય આપે જાતા જગેન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય. ઓહો, તમે જ્ઞાનના જાણવાના કારણે પણ જ્ઞાનનું વેદન કરે છે તે જીન છે. જીન છે. પછી પણ તમે એક સારી બહુ સરસ ડેફિનેશન સાંભળવા માટે એ અધિક મહિમાવાન જાણે છે. ખાલી જુદો જાણે છે એમ નહીં, એ અધિક કે આ જે જ્ઞેય છે એ જ્ઞેયથી અધિક આની મહિમા છે. એટલા માટે હવે જ્ઞેયને જાણવાના કાળે જ્ઞેયને નથી જાણતો ને જ્ઞાયકને જાણે છે. તો જ થઈ શકે. અને એ સમયે ત્યારે બધા જ વિકલ્પો જ્ઞેયો બધા નિરર્થક, પછી બધા જ્ઞેયની કેટેગરીમાં, એકલો જ્ઞાયક. જે વિકલ્પ અત્યારે ઉપાદેય લાગે છે આગલા સમયે એ વિકલ્પ નિરર્થક લાગવાનો છે. અત્યારે આપણને એટલો ઉપાદેય લાગે છે, પછી એ વિકલ્પ નિરર્થક. જે આ વસ્તુ આપણે ઘરમાં લઈ આવ્યા ત્યારે આ લાવવી છે, બહુ સારું છે, આ ભાવ સારો છે, અને લાવવાનો જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે આ સારો છે. 8 દિવસ ઘરમાં રહી પછી એમ લાગે આની બદલીમાં બીજો હતો સાચો. હવે આ જે પહેલા વાળો વિકલ્પ હતો એ વિકલ્પ ખોટો હતો,
એ વિકલ્પ ઉઠ્યો, એ વિકલ્પ ખોટો તો આ નથી લાવવાની. એ વખતે એ વિકલ્પ એટલો ઉપાદેય લાગતો હતો કે ગમે તેમ કરીને મરીને પણ આ વસ્તુ લાવવી છે, અને પછી એ જ વિકલ્પ અહિતકારી લાગે છે, યુઝલેસ લાગે છે. જો વિકલ્પની ઉત્પત્તિના કાળે જાગૃતિ એ સમયે રહે કે આ નિરર્થક છે, એનું નામ જ્ઞાન દશા. અને અઠવાડિયા, 2 અઠવાડિયા, 5 દિવસ, 4 દિવસ, કલાક, 2 કલાક પછી યાદ આવે, આ અજ્ઞાન દશા. આ તો કોઈને પણ એવી રીતે થાય છે. હવે લગ્ન કરી લીધા, લગ્ન કર્યા પછી ખબર પડે આ તો કરવા જેવા નતા. અને કરવાનો વિકલ્પ ઉઠે ત્યારે જ એમ લાગે ના કરવા યોગ્ય નથી, તો અજ્ઞાન. વિકલ્પ કોઈ પણ હોય, એ સમયે વિકલ્પ દુઃખરૂપ લાગે કે આ વિકલ્પ આગલા સમયે નિરર્થક લાગે ને એ સમયે જ નિરર્થક લાગે. પછી કોઈ પણ વિકલ્પ હોય એ વિકલ્પથી થયેલું ભેદ જ્ઞાન એમ કહેવાય. વિકલ્પથી પોતાને છૂટો જાણ્યો, આ નિરર્થક, સાર્થક, આ જ્ઞાયક છે. કોઈ પણ વિકલ્પ નિરર્થક છે. ત્રિકાળી ધ્રુવ ની બરાબરીમાં એ વિકલ્પ નિરર્થક છે. વિકલ્પ મહાન નથી, વિકલ્પ મહાન નથી. મોક્ષે જવું છે, ધનવાન થવું છે એમ નહીં, મોક્ષે જવું છે. આવો જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એ વિકલ્પ મારાથી મહાન નથી, કારણ કે વિકલ્પનું ઉત્પન્ન થવાનું કાર્ય થયું, વિકલ્પનું વ્યય થવાનું કાર્ય થયું. એ ક્ષણિક છે અને હું નિત્ય છું. તમને ગમે તે ભાવ આવે ને, આજે એટલા સરસ ભાવ આવ્યા, આજે આવા એટલા સરસ વિચાર આવે છે, આજે તો બહુ સારા ભાવ આવે છે. આ જે પણ સારા ભાવ આવે છે એ ભાવ, મને આવેલો ભાવ મારાથી મહાન નથી, કારણ કે એ ભાવ પર્યાય છે ને હું દ્રવ્ય છું. દ્રવ્યથી મહાન કઈ નથી. એ જાગૃતિ એ બતાવે છે કે જ્ઞેયોથી છૂટો પડીને પોતે ત્રિકાળી તરફ જાય છે, એ ભેદ જ્ઞાન કરે છે. આ થોડું સૂકું લાગશે, આ ચિંતન કરવામાં લંબાણ નહીં ચાલે. આ પણ તમને બતાવું શરૂઆતમાં. અત્યારે આપણે બેઠા છીએ તો ચલો તમને બળજબરીથી પણ ઉપયોગ જતો તો ખેંચી તાણીને લાવવો પડશે. અહીંયા બેઠા છીએ તો એકલા જયારે બેઠા છું ત્યારે પછી એટલું જોરામાં નથી રહેતું. ઉપયોગ પછી જાય છે, કારણ કે કમાન્ડ નથી ને, લગામ નથી, ગમે ત્યાં ઉપયોગ ભમે છે. આ જ્ઞાયક તરફ ઉપયોગી જેટલો એકાગ્રતાથી ટકીને રહેવો જોઈએ નથી રહેતો. આત્માનું સુખ નિત્ય છે, વિકલ્પોનું સુખ ક્ષણિક છે. નિત્ય સુખનો અનુભવ એક ક્ષણ પણ નથી, ક્ષણિક સુખનો અનુભવ એક ક્ષણ તો છે. એટલા માટે એક ક્ષણ વાળું સુખ જ ઉપાદેય લાગે છે, કારણ કે એક ક્ષણનું ભલે હોય, આ નિત્ય છે પણ ક્ષણિક પણ અનુભવ વાળું છે ને, અને નિત્ય છે પણ એનો કોઈ ક્ષણભર માટેનો પણ અનુભવ નથી. એટલા માટે ત્યાં ઉપયોગ જોડાતો નથી. પણ જોડાઈ શકે કેવી રીતે, તો એ સમજી શકાય કે જે એક ક્ષણનું સુખ છે એ સુખ પછી જે બાકીનું જે વિકલ્પોનું ને આકુળતાનું ને કષાયોનું ને એ જાળ જેમાં ફસાવાનું જે દુઃખ છે, એ દુઃખ જો વારંવાર સ્મરણમાં આવતું રહે તો એમાંથી છૂટીને આ નિત્ય તરફનો પુરુષાર્થ ઉપડે. એનું નામ છે ક્ષણિકમાંથી બહાર નીકળે તો નિત્ય તરફ જાય. એક ક્ષણના સુખ પછી જે આકુળતા ને વિકલ્પ ને એ જે દુઃખ, એ તો યાદ જ નથી આવતું. એવું કેમ થાય છે? ક્યારે એવો વિચાર કર્યો છે કે આપણને સુખ મળે છે એક ક્ષણનું, એક ક્ષણના સુખના આગળ ને એક ક્ષણના સુખના પછીના કાળમાં પણ દુઃખને આકુળતાને કષાયને દુઃખને આપણે સાક્ષાત અનુભવ કરીએ છીએ તો પણ એ આપણને યાદ નથી આવતું. અને ભૂતકાળમાં આ સુખ ભોગ્યું હતું એ યાદ આવે છે. એનું કારણ એ છે કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ છે. સુખ સ્વભાવ છે, દુઃખ સ્વભાવ નથી. અને એને સુખ તરફ જ દ્રષ્ટિ જાય, કારણ કે એને પ્રાપ્ત કરવું છે સુખ. જે ત્રિભુવન में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत. सुख ने ઈચ્છે છે, દુઃખ થી ડરે છે. આમાં સુખ મળશે, આમાં સુખ મળશે, આમાં સુખ મળશે. જાણવાના જળ જેવું છે. અહીંથી એમ લાગે છે કે આ આકાશ છે, દૂર જઈને મળી જાય છે. ત્યાં જાય તો એટલું જ ડિસ્ટન્સ છે જેટલું અહીંયા છે. દૂરથી એમ લાગે છે. એટલે કહેવત છે ને, દૂરથી ડુંગર રળિયામણા. ખાલી ડુંગર જ દૂરથી રળિયામણા નથી, જગતના દરેક પદાર્થ દૂરથી રળિયામણા છે. નજીક આવે ત્યારે જ પછી અસાર લાગે છે. અને જ્ઞાનીને દૂરથી જ અસાર અનુભવ, કારણ કે
અનુભવ અહીંનો અંદરનો થયો છે એટલા માટે બહારનું જે છે એ બધું જ પછી ક્ષણિક લાગ્યું. ક્ષણિક અને નિત્યનો ભેદ આ જ સમજવાનો છે. એટલે કૃપાળુદેવ બાકીના કોઈ પણ ગુણ ઉપર એટલું જોર નથી આપ્યું જેટલું ક્ષણિક નિત્ય ઉપર આપ્યું. આત્મા છે પછી એ કેવો છે એના ઉપર ડિટેલમાં બીજું કઈ ન બતાવીને નિત્ય છે. આ નિત્ય ઉપર જોર આપ્યું. એમ પણ કહી શકતા હતા જ્ઞાન વાળો છે, દર્શન વાળો છે, ચારિત્ર વાળો છે, અનંત શક્તિ વાળો છે, સુખ વાળો છે. આત્મા છે, નિત્ય છે. આ નિત્ય ઉપરનું જોર આપો તો જ આ ક્ષણિક માંથી બહાર નીકળાશે. એટલે પત્ર નંબર 361 માં આ વાત કીધી છે કે ક્ષણિક 61 કે 62 કઈ છે કે ક્ષણિક મનુષ્ય પર્યાયમાં નિત્ય આત્માને અનુભવવાનું કાર્ય કરવાનું છે. મનુષ્ય ભવની શરૂઆત છે, મનુષ્ય ભવનો અંત છે. જેની શરૂઆત છે ને જેનો અંત છે એવી આ પર્યાયમાં જેની શરૂઆત નથી ને જેનો અંત નથી એવા આત્માને અનુભવવાનો છે એવું લખ્યું છે એમને. છેલ્લે આ જો ક્યાં વાત થઈ હવે એ કહે છે કે અર્થ વ્યંજનાદિ અંગોનું સાધન કરવું ઇત્યાદિ ઉપદેશ આપીએ છે તથા આ બધું એટલે આ 12 નું સમ્યક જ્ઞાન એટલે આ બધું છે શાસ્ત્ર ગ્રામર વ્યાકરણ સંબંધી બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. કારણ કે એ પણ એક સાધન છે કે આજે આપણે સમયસાર ઉપાદેય છે, સમયસાર વાંચવા જેવું છે, પણ સમયસાર ને વાંચવા માટે કખગ આવડતું હતું તો વાંચી શક્યા ને, તો કે એ પણ એનું સાધન હોવાથી એનો પણ ઉપદેશ આપે કે વાંચતા આવડવું જોઈએ. તથા સમ્યક ચારિત્ર માટે એક દેશ વા સર્વદેશ હિંસાદી પાપોનો ત્યાગ કરવો અને વ્રતાદી અંગોને પાળવા ઇત્યાદિ ઉપદેશ આપીએ છીએ. વળી કોઈ જીવને વિશેષ ધર્મ સાધન ન થતું જાણી એક આખડી આદિ પણ ઉપદેશ આપીએ છીએ. આ નિયમ બાંધીને આપી દઈએ ને એ રીતે એટલે તમને નિયમાવલી આપી છે ને, નિયમ આખરી નથી કીધું, આખડી કીધું. ના ના બાધા જેવું ના ના એક આખડી નિયમ બાધા નિયમ આખડી કહેવાય. ના આખરી નહીં એટલે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક નથી. આપણે ઘણી વખત છે ને આપણી જાતે એમ કે આમાં થોડી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે એટલે આખરી કરી નાખી એ આખડી જ છે. એવી નિયમ બાધા એટલે આ આપણે બાધા રાખે ને, પણ એ બાધા પણ પાછી વિષય લોલુપવા વાળી ન હોવી જોઈએ. પાછી એમ કે મેં આની બાધા રાખી. નિયમ બરાબર છે. યમ નિયમ કૃપાળુ આવે છે યમ નિયમ સંજમ આપ કી બહુ કયો આપ કયો યમ અને નિયમ અમુક કાળ માટે સંયમિત જીવન જીવવાની પાળવાની મર્યાદા બાંધી દેવી તે યમ અને આજીવન કરવું તે નિયમ. યમ અને નિયમ ને ભેદ બતાવ્યો છે કે હું આટલા દિવસ માટે, મહિના માટે, 2 મહિના માટે રાત્રિ ભોજન ત્યાગ કરું છું, નહીં કે આજીવન રાત્રિ ભોજન ત્યાગ કરું છું. એમાં પણ 4 પ્રકાર બતાવ્યા છે. યમ નિયમ. યમ 2 પ્રકારના, નિયમ 2 પ્રકારના. વ્યવહાર યમ, વ્યવહાર નિયમ. ફરીથી વ્યવહાર યમ ને નિશ્ચય યમ. વ્યવહાર નિયમ અને નિશ્ચય નિયમ. એ રીતે વ્યવહાર નિશ્ચયના ભેદથી આ યમ અને નિયમના 4 પ્રકાર બતાવ્યા. જે વ્યવહાર વાળા જે છે ને એમાં
પેલા વ્યવહારને બતાવ્યું કે અમુક ટાઈમ માટે 2 મહિના માંસનો ત્યાગ, 2 મહિના દારૂનો ત્યાગ, આ વ્યવહારથી યમનું પાલન કરે છે. અને આજીવન માસનો મધ્યનો ત્યાગ એ શું થયું? વ્યવહારથી નિયમ, આજીવન લાઈફ ટાઈમ. અને નિશ્ચય યમ એટલે અમુક કાળ માટે નિર્વિકલ્પ આત્માનું ધ્યાન, આ. અને નિશ્ચય નિયમ એટલે અનંત કાળ માટે આત્માનું ધ્યાન, આ અંદરનો નિશ્ચય. ફરીથી કહું, યમનો અર્થ તમે નિયમમાં કીધો. નિયમ એટલે અમુક કાળ, એ જ અમુક કાળ માટે જે વ્રત લેવામાં આવે એ નિયમ કહેવાય. અને જે સદાકાળ માટે નિયમ લેવામાં આવે, જે સદાકાળ માટે વ્રત પચકાણ લેવામાં આવે એ યમ છે. શબ્દ ઉત્પત્તિમાં નિયમ નિત્ય યમ. ની કોઈ પણ શબ્દની આગળ લગાવો ને, નિત્ય યમ. એક સેકન્ડ લાવો, લે એમાં કઈ ચાલો. પણ હવે જે સમજવાનું જે છે એને હવે થોડું આગળ સમજો. મુખ્ય વસ્તુ કે જે 4 વાત છે કે વ્યવહારના જે નિયમ કે જે થોડા ટાઈમ માટે છે, વ્યવહાર નિયમ અને વ્યવહાર યમ, નિશ્ચય નિયમ અને નિશ્ચય યમ. આમાં 4 વાક્યને 3 સાથે જોડવાના છે કે વ્યવહાર નિયમ વિના વ્યવહાર યમ ન થઈ શકે. બરાબર? જે જીવ 2 મહિના 4 મહિના માસ ન છોડી શકે, આજીવન કેવી રીતે છોડી શકે? એટલે વ્યવહાર નિયમ વિના વ્યવહાર યમ ન થઈ શકે. વ્યવહાર યમ વિના નિશ્ચય નિયમ ન થઈ શકે. કારણ કે એક સમયની નિર્વિકલ્પ આત્માની અનુભૂતિ પણ એ જીવને થાય છે જેને આજીવન મધ્યમાસ મધુનો ત્યાગ હોય છે. એટલે વ્યવહાર યમ વિના નિશ્ચય નિયમ ન થઈ શકે અને નિશ્ચય નિયમ વિના નિશ્ચય યમ ન થઈ શકે. એક સમય માટે આત્મામાં લીન ન થાય તો પરમાનન્ટ કેવી રીતે થાય? એટલા માટે આ ક્રમ છે કે પહેલા જ્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે એ વ્યવહાર નિયમથી શરૂઆત કરવાની છે. અને હજુ કચાશ વ્યવહાર નિયમમાં જ છે. 2 મહિના માટે હું 5 સ્ટારમાં નહીં જમું, એ નિયમ પણ હજી લેવા તૈયારી નથી. સમ્યક દર્શન બહુ દૂર છે, કારણ કે માંસનો દોષ લાગે છે. મેં તમને બતાવ્યું હતું ને, માંસાહાર જે થતો હોય એ પ્લેટમાં તમને ખબર છે, તોય તે જ પ્લેટમાં ખાઓ છો, ભલે સાફ કરેલી હોય તો પણ દોષમાં લાગે છે. એટલા માટે અને શાસ્ત્રમાં મધ્યમાસ મધુનો નિયમ બતાવ્યો. આચરણ ના, હા બરાબર. પણ વાસણ ખાવાના કાંટા ચમચી નથી હોતા. એ તો મિક્સ થઈ જાય. પ્લેટો તો બધી મિક્સ થાય જ ને. પ્લેટો, ચમચી, કાંટા બધું કઈ. એબ્રોડ માં તો ચાકુ તો માનો કે ચીઝ જઈને ચીઝ પીઝા કો તો પણ પેલું ચાકુ ક્યાંક લગાડી દીધું કઈ ખબર જ ન પડે. તો કેવી રીતે બચાવ કરે કોશિશ કરી. ના આપણે અનારે એટલે જ્ઞાની વિદેશમાં જાય પણ વિદેશમાં વારંવાર ન જાય. એમ નથી કહેતો. જ્ઞાની જાય પણ જીવનમાં એકાદ વાર જાય તો બીજી વાર જવાનું નામ ન લે. જેમ ગુરુદેવને 1 વાર જવાનું થયું, બીજી વાર કેટલાય આમંત્રણ આવ્યા, ચોખ્ખી ના, હવે ક્યાંય નહીં.
અનારી ભૂમિમાં જવાની એકવાર નાયરોબી ગયા તે ગયા, પાછા આવ્યા. પછી અમેરિકાથી લંડન થી કેટલી જગ્યાએથી આમ નહીં હવે એમાં જવાનું કારણ એ હતું કે જુનિયર સાથે એસોસિએશન નાયરોબીનું વર્ષોથી પહેલે દિવસથી 5 જણા જ્યારે એમની પાસે અમે એક બે નાયરોબી ભગવાનજી કચરા વાયસા ને એ જ કહું છું. એટલે પહેલેથી પંચાયતની રીતે તમે મને આપણે ગયેલા નૈરોબીમાં મંદિરમાં ગયેલા, ગુરુદેવના મંદિરમાં ગયેલા. તમને યાદ છે કે નહીં મને ખબર નથી. માવેજીન મંદિર મોટા અરે પછી એનો પંચાયત બન્યું જ નહીં. ગુરુદેવના એટલો બધો સંપાદ અને એ બીજું કારણ એ કે ચોથા ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ પરદેશ જાય તો પણ સમ્યક દર્શન ન છૂટે. એનું કારણ તમને એ બતાવું. કારણ કે જવાનું આવવાની જે મર્યાદા છે એ 5મા ગુણસ્થાનમાં બંધાય છે. એ આ શેરી ને ગામ ને નગર ને એ બધી મર્યાદા 5મા ગુણસ્થાનમાં છે અણુવ્રત. એટલા માટે ત્યાં પ્રતિમા હોય છે, ત્યાં દેશવ્રત દિગ્વ્રત ને જે છે ને ચોથા ગુણસ્થાનમાં એ નથી. પ્રવૃત્તિ છે. શ્રાવકની 11 સતીમાં 5મી. પણ એનો અર્થ પછી એવો નથી કે ચલો હવે ત્યાં મારતા જાઓ, પાસવર્ડ ઉપર જ્યાં ફરો ત્યાં ફરો, કારણ કે આપણને છૂટ મળી ગઈ ચોથા ગુણસ્થાનની. એમ નહીં બધી ભાવના તો એ કે બસ ક્યારે હું અહીંયા સમાઈ જાઉં અંદરમાં. ક્યારે જઈશું બહાર કરને રીતે. હા. ઈચ્છા થાય કરી બહાર જવાની. હા થાય ને, વિકલ્પ થાય બહાર જવાના. કાનજી સ્વામી થયો ને, થવાની ઈચ્છા થાય. અને બહારનો મતલબ કે વિદેશમાં જવા, પાકિસ્તાન છે પેલા ભારત જ હતું, અત્યારે કોઈ પાકિસ્તાન જવાની ઈચ્છા નહીં, શું વિદેશમાં જતો એ અજ્ઞાની થઈ ગયા. વિદેશ સાથે એનો સંબંધ નથી, સંબંધ છે ને આ મર્યાદા સાથે છે. આટલી મર્યાદા એમ ક્ષેત્ર સાથે સંબંધ છે. પછી એક ક્ષેત્ર પછી હું સાઉથમાં 2000 કિલોમીટર નહીં જાઉં અને હું વેસ્ટમાં પછી આવી રીતે 2000 કિલોમીટર નહીં જાઉં, 2000 કિલોમીટર પરદેશ આવી જતો હોય તો પછી ત્યાં નહીં જાઉં, અને અહીંયા 2000 કિલોમીટર પછી પરદેશ આવી જતું હોય તો હું જઈશ એમ. એટલે મર્યાદા એ એરિયાની છે એમ. મને તો એવું લાગે છે કે જ્ઞાનીની દશા જ એવી હોય છે કે એમને કોઈ ના, એવું નથી. એ દશા હોય છે પણ આવા નિયમના વિકલ્પ ઉઠે છે ને આ રીતે જ નહીં, ઉઠે જ. હું એ શું છું આ રીતે. એટલે એવું નથી કે ઓટોમેટિક તો થાય છે. એવી દશા એવી હોતી જ નથી કે હું અહીંયા જવું, અહીંયા જવું, અહીંયા જવું, અહીંયા જવું. એવી દશા જ નથી હોતી. બાકી નિયમ રીતસરના નિયમ લઈ કે હું આ બજારમાં નહીં જાઉં, આ ગામમાં નહીં જાઉં, આ નિયમ. બરાબર છે. એમ નહીં કે દશા જેવી થઈ ગઈ તો જવાનું થતું જ નથી, સહજ થઈ ગયું, એમ નહીં. ના અમુક ગુણસ્થાન સુધી તો નિયમ ને વ્રત પછી કામ હોય જ ને. ચોથા પાંચમામાં તો 5મા 6ઠા સુધી તો હોય જ છે. અને 7મા ગુણસ્થાન પછી ગમન જ નથી. એટલે જ્યાં સુધી કેવલ જ્ઞાન ન પામે, ભગવાન થયા પછી ભલે વિહાર કરે, કેવલ જ્ઞાન થયા પછી સમોસરણ ફરતું હોય, એ વાત અલગ છે, પણ સાધક દશાની વાત છે. તમે સાતથી 12 ની વાત કરો છો. ખરેખર વાત એ છે, કાયાનું પરિભ્રમણ તે પરિભ્રમણ નથી, વિકલ્પોનું પરિભ્રમણ તે પરિભ્રમણ છે. અને એ જ કારણ છે વિકલ્પોને ઝાડ કીધી છે. કે અહીંયા અત્યારે મને ભારતનો વિકલ્પ આવ્યો, અમેરિકાનો વિકલ્પ આવ્યો, લંડનનો વિકલ્પ આવ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિકલ્પ આવ્યો, પાછો અમેરિકાનો વિકલ્પ આવ્યો, પાછો જાપાનનો વિકલ્પ આવ્યો. આ અંદર થઈ ગઈ ઝાડ, અને આ કરોળિયો અંદર ફસાઈ ગયો હાથમાં આ વિકલ્પોની ઝાડમાં. પોતે જ ઝાડ તૈયાર કરી, આના વિકલ્પ, આના વિકલ્પ, આના વિકલ્પ, આના વિકલ્પ. આ પરિભ્રમણ બેઠો હોય અહીંયા. જો કાયાથી પરિભ્રમણ જગતનું કરે અને વિકલ્પ ન કરે તો દોષ નથી, પણ વિકલ્પ વગર જગતમાં ભટકવા ગયો કેવી રીતે? એટલા માટે કે વિકલ્પ જે છે એ વિકલ્પ ઉપર જોર આપ્યું છે. પછી એ કાયાથી થાય તો વિકલ્પ સહિત જ હશે, અને કાયાથી ન પણ થાય તો વિકલ્પ હોય, આવું બની શકે છે. હવે જવું હોય પણ જતા પેલાના વિકલ્પો કેટલા બધા, પહેલાથી વિકલ્પો તો આવે જ છે ને. અસંખ્ય વિકલ્પો. આવી જવાનું, વાળી જવાનું, વાળી જવાનું. ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરીએ, આઈનું સર્ચ કરીએ, આઈનું સર્ચ કરીએ, શું કરવાનું, ક્યાં જોવા જવાનું, પ્રકારના વિકલ્પો. તકલીફ વગર પાછું તકલીફ વગર જવાનું વિકલ્પ. હા, હા, 100%. તકલીફ માંથી મુક્ત થવું હોય તો આ માર્ગ છે. હા એક જ, હા નિશ્ચયથી નહીં, આ એક જ, આમાં તો એક જ ઘટિત થશે.
આમાં પછી નહીં ઘટાડ્યા લગાવ્યા વગર જ આ જ માર્ગ છે. આ રીતે હવે ઉપદેશ 2-3 દ્રષ્ટાંત આપે છે. એ રીતે આખરી આપે છે. જેમ ભીલ ને કાગડાનું માંસ છોડાવ્યું, આ વાત આ સમજવા જેવી વાત છે. કાગડાનું માંસ છોડાવ્યું. હવે બીજું માંસ ખાય તો વાંધો નહીં, કાગડાનું છોડાવ્યું. ઇન્ડોનેશિયાના મારા એક સ્ટુડન્ટે મને ફોન કરીને કીધું કે આજે મેં બટાટા ખાધા. મેં કહ્યું કોંગ્રેચ્યુલેશન. એટલે કોઈ પછી મને પૂછ્યું કે શું વાત કરતા હતા? મેં કહ્યું એને બટાટા ખાધા એટલે મેં એને અભિનંદન આપ્યા. હર કે અમે તો આટલા વર્ષોથી બટાટા ખાઈએ છીએ, રોજ કહો છો બટાટા છોડો, બટાટા છોડો, બટાટા ખાધા તમે અભિનંદન આપ્યા. કીધું એ નથી ખાતો, આજે બીજું જેવું માંસ ખાધું. આ પણ ઉપદેશ છે. એટલે સમજવાનું એ કે વધારે પાપથી ઓછા પાપ તરફ ગયો. આ રીતે માંસ તો માંસ છે, પણ કાગડાનું માંસ છે ને આ માંસ બીજું, તો કે ના પેલા એ છોડાવે. આ છે. ગોવાળને નમસ્કાર મંત્ર જપવાનો ઉપદેશ આપ્યો. તથા ગ્રહસ્થને ચૈત્યાલય પૂજા પ્રભાવનાદિ કાર્યોનો ઉપદેશ દે છે. ઇત્યાદિ જેવો જીવ હોય તેને તેવો ઉપદેશ દે છે. આ વાત સમજાણી ને? બધાની દશા એક નથી હોતી, એટલા માટે કે બધા એ સ્થિતિ હજી પહોંચ્યા નથી. એટલે એમ કે ભાઈ દેવ દર્શન કરો, એકાસના કરો, કે તમે પછી આ રીતે 8મ 14ના ઉપવાસ પણ કરો, કે જે કંઈ પણ જે થઈ શકે એટલું એ કરો. કારણ કે એનાથી જ તે પાત્રતા પ્રગટ થતા થતા આગળ જવાશે. પાત્રતા પ્રગટ થશે. વળી જ્યાં નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ હોય ત્યાં સમ્યક દર્શનના અર્થે યથાર્થ તત્વોનું શ્રદ્ધાન કરાવીએ છીએ. લક્ષ્ય કયું છે? સમ્યક દર્શનનું. યથાર્થ તત્વોનું શ્રદ્ધાન કરાવીએ છીએ. તેનું જે નિશ્ચય સ્વરૂપ છે તે તો ભૂતાર્થ છે, તથા વ્યવહાર સ્વરૂપ છે તે ઉપચાર છે. એવા શ્રદ્ધાન સહિત વા સ્વપરના ભેદ વિજ્ઞાનાદિ વડે પરદ્રવ્યમાં રાગાદિ છોડવાના પ્રયોજન સહિત તે તત્વોનું શ્રદ્ધાન કરવાનો ઉપદેશ આપીએ છીએ. આનો અર્થ શું થયો? ઉપરથી હા, નિશ્ચય સહિત વ્યવહારનો ઉપદેશ હોય ત્યાં સમ્યક દર્શનના અર્થે યથાર્થ તત્વોનું શ્રદ્ધાન કરાવીએ છીએ. ઉપદેશ એ આપે છે. યથાર્થ તત્વનો અર્થ એ છે કે તત્વ એટલે જીવ અજીવ એમ નહીં, પણ વસ્તુ સ્વરૂપનું સાચું સ્વરૂપ એમને સમજાવવામાં આવે છે. તેનું નિશ્ચય સ્વરૂપ છે તે તો ભૂતાર્થ છે. એટલે આ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ આત્મા શુદ્ધ છે અને આ વ્યવહાર સ્વરૂપ તે ઉપચાર છે. પર્યાય દ્રષ્ટિએ અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ છે એ વાત ત્યાં ગૌણ છે, શુદ્ધતા વાળી વાત મુખ્ય છે. આ વાત બંને છે, પર્યાય દ્રષ્ટિ ને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ. દરેક આત્મા દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ શુદ્ધ છે, પર્યાય દ્રષ્ટિએ અશુદ્ધ છે. તો આપણને એમ કહે ને કે બધાને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ જો, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ જો, પર્યાય દ્રષ્ટિએ નહીં જો. કેમ? પર્યાય એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી, તો એ દ્રષ્ટિએ જોવાની ના કેમ પાડી? કે એટલા માટે કારણ કે અજ્ઞાની જે પર્યાય દ્રષ્ટિએ જોશે એ પર્યાય જે સામાવાળાની હશે એના ઉપર સ્ટેમ્પ મારી દેશે અને પરમાનન્ટ એને માનશે. એ પર્યાયને ક્ષણિક નથી માનતો. એટલા માટે એ કીધું કે એ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ જોવું, જેથી કરીને કે દ્રવ્ય તો શુદ્ધ જ છે, તો આ આત્મા શુદ્ધ જ છે. એમ નથી જાણતો કે પર્યાયમાં રાગ દ્વેષના ભાવ પડ્યા છે પણ આ જતા રહેવાના છે. જો એમ જાણતો તો પર્યાયથી જાણવાની પણ છૂટ છે. જે જ્ઞાનીને બંને દ્રષ્ટિ છે કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ આ પરમાત્મા છે, પર્યાય દ્રષ્ટિએ આ દોષ છે. આ દોષ પણ પર્યાયમાં છે એટલે નિત્ય નથી. બસ આ જાગૃતિ, તો પછી પર્યાય દ્રષ્ટિએ દેખવામાં પણ દોષ નથી. અને આનું નામ અનેકાંત દ્રષ્ટિ છે. નહીં તો પેલી એકાંત દ્રષ્ટિ થઈ. દ્રવ્ય તરફ દ્રષ્ટિ કરે તે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ અને પર્યાય તરફ દ્રષ્ટિ કરે તે પર્યાય દ્રષ્ટિ, એમ પરિભાષા નહીં સમજવી. પર્યાયને જ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ માની લે તે પર્યાય દ્રષ્ટિ. બાકી જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ પણ પર્યાય પર હોય. આ પર્યાય પર દ્રષ્ટિ હોત જ નહીં તો હાથ જોડવાનો ભાવ જ ના આવે કે ભગવાન હું રાગી છું ને આપ વિતરાગી છો. આ પર્યાય પર દ્રષ્ટિ ગઈ ત્યારે તો વંદન કરવાના, પૂજા કરવાના ભાવ આવ્યા. પણ એ સાથે સાથે જાણ્યું કે ભગવાન હું પર્યાયમાં આવું છું ને આપના જેવો થઈ શકું છું એટલે પાછા હાથ જોડ્યા, નહીં તો પણ હાથ ન જોડે.
એટલે પર્યાયને ક્ષણિક જાણી છે, જેના માટે શાસ્ત્રોમાં 4 અભાવનું પ્રકરણ આવે છે. પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ, અન્યોન્યાભાવ, અત્યંતાભાવ. થઈ ગયું છે ને? બોર્ડર નથી પણ થઈ ના, પૂછીશ નહીં, ચિંતા નહીં કર. પણ એના અર્થ બહુ સિમ્પલ છે. Simple છે. યાદ નથી રહી કે પ્રાગ ભાવ એટલે અને પ્રેક્ટિકલ માટે બહુ ઉપયોગી છે. એ એમને જે યાદ રહ્યું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્યાં થઈ ગયું છે? હા એ ખબર છે કે થઈ ગયું છે. એ તો સરળ પ્રશંસાની વાત છે. અને તમે યાદ રહી ગયું છે એટલે સમજ્યા છો એ જુદી વાત છે. સાચી વાત છે. એટલે નિશ્ચય સ્વરૂપ છે તે ભૂતાર છે ને વ્યવહાર સ્વરૂપ છે તે ઉપચાર છે. જેમ જેમ પર્યાયનું સ્વરૂપ બારમાં પલટાય તેમ તેમ અંતરમાંથી પરિણતિમાં પણ પલટો આવે. જેમ જેમ અત્યારે આપણી સ્થિતિ એવી છે જે અત્યારે જે મનુષ્ય પર્યાયને પામીને પણ જે અંદરમાં આકુત અને દુઃખ ને કશાય થાય છે. કીડા મકોડાની પર્યાયમાં હતા ત્યારે એ નીચલી અવસ્થામાં હતા અને ત્યારના કશાયના વિકલ્પોના જે ભાવ હતા એ ભાવ બધા અત્યારે પણ એવાના એવા જ અહીંયા રાખ્યા. એમાંથી થોડું પણ કઈ ફેરફાર ન આવ્યો એટલે વધારે તડપ ને દુઃખ છે. એ કશાયો જે દબાવેલા હતા ને બધા અહીંયા એવા ને એવા જ પડ્યા છે. બાળક 5 વર્ષનો છે અને એને જે કપડાં પહેર્યા છે, હવે એ મોટો થાય 15 વર્ષનો થાય તો એને કપડાં બદલાવી નાખવા જોઈએ. જો એના એ કપડાં પહેરે તો બીમાર પડવાનો છે, કારણ કે ફિટ પડશે એટલે બીમારી આવવાની છે. જેમ જેમ અંદરની દશા એના કપડાં બદલાતા જવા જોઈએ. તો જો નીચી ગતિમાંથી ઊંચી ગતિમાં આવ્યો છે તો ત્યાંના વિકારોને કાઢીને અહીંને યોગ્ય મનુષ્યપણાને યોગ્ય એવા ભાવ આવવા જોઈએ. ભાવો બધા તિર્યંચોના યોગ્ય છે, એના કારણે કપડા જૂના પહેરીને રાખ્યા આપણે, અને એટલે આ વિકલ્પને આકુરતા આ દુઃખના અંદર તડપીએ છીએ. વિચાર કરવા જેવું છે, પણ કપડા બદલાવાની જરૂર છે. હવે આગળ આ વાત છે કે ઉપચાર છે. એવા શ્રદ્ધાન સહિત વા સ્વપરના ભેદ વિજ્ઞાનાદિ વડે પર દ્રવ્યમાં રાગાદિ છોડવાના પ્રયોજન સહિત અનુભવ સ્વનો થાય છે અને છૂટવાનું પરથી છે, અને સ્વ પરથી ભેદ વિજ્ઞાન આદિ વડે. શેના વડે ભેદ વિજ્ઞાન કરવાનું છે? શેના વડે ભેદ વિજ્ઞાન? હા, એ છેણી તો આવવાની હારોહાર દર વખતે ઘરે મૂકીને નહીં આવવાની. છેણી તો જોઈએ, પ્રજ્ઞા છેણી. અને એ ભેદ વિજ્ઞાન પરાધીન કેમ નથી? કારણ કે પોતાની પાસે છે. જો પારકાની પાર્ટીમાં પ્રજ્ઞા છેણી હોત તો હાથ ફેલાવો પડે, લાઈને મારે ભેદ જ્ઞાન કરવું છે. અને પોતાની પાસે છે એ જ્ઞાન, એટલા માટે ભેદ જ્ઞાન અત્યારે થઈ શકે છે. અત્યારે થઈ શકે છે, સ્વતંત્ર છે, સ્વાધીન છે. થઈ રહ્યું છે. આપણે જાણવાનું કરવાનું એને વેદના કહેવાય. બસ કરવાનું નથી, ઢંકાઈ ગયું છે. છીણી મારવાની નથી. બોલો. ના આપણે સમજવાનું એ જ્ઞાનની છેણી કીધી છે ને. પ્રજ્ઞા છીણી એટલે નામ જ છે ને કે નાની છીણી, નાનો હતો માનવાનો. જો સ્વભાવની સંવેદના સાથે હોય ને આ વારંવાર પોતાના નિત્યપણાના, પોતાના અક્ષયપણાના વિચારો વારંવાર આવતા હોય, પ્રભાવિત કરવા વાળી પરિસ્થિતિઓ છે. આપણે જેનાથી પ્રભાવિત થઈએ છીએ એ પરિસ્થિતિઓથી. હકીકતમાં શું હોય છે કે પરિસ્થિતિ સામે છે એટલે પ્રભાવિત નથી થયા. આપણી દશા અત્યારે કેવી છે બતાવે છે કે કઈ ઘટનાથી પ્રભાવિત થયા છે, અને એ વાતને બતાવે છે કે પોતાના અંદરના વિચારની ધારા એવી ચાલતી નથી. ચાલતી રહી તો પ્રભાવિત ન થાત. નાની તમે જો વિચારની ધારા તમારી ચાલુ રહેતી હોય, હું ન્યાયક આ વિચાર ચાલતું રહેતી હોય, અને તમારું એમાંથી ઉપયોગ બહાર ગયો ને તમે કઈ જોયું, કોઈ ઘટના ઘટી,
તો એ તમને એટલી ચોંકાવનારી નહીં હોય, કારણ કે અંદરમાં વેદના સંવેદના અંદરની ચાલી રહી છે. હજી એ વિકલ્પ અટકી ગયો છે, પણ એની જે ધારા જે છે ને એ ધીરે ધીરે અંદર અંદર ચાલતી હોય છે, એ ખબર નથી પડતી. ચાલુ છે. એ કપડોમાં પાણી હતું, પાણીથી નીચોવી નાખ્યું પાણી નથી, પણ એ ભીનું છે. ભીનાશ જે છે ને એ ત્યાં પણ હોય છે, ભલે બારમાં ઉપયોગ ગયો તો એટલી પ્રભાવિત નહીં કરે, પણ એ ભીનાશ અંદરમાં નથી પહેલેથી, એટલા માટે પ્રભાવિત થઈએ. એટલે આ વિચારધારા એક ઉપાય છે, તત્વ વિચારની ધારા. એટલે કીધું કે વિશેષોમાં નહીં જાઓ, વિશેષોમાં નહીં જાઓ, કોઈ પણ જ્ઞેયોના વિશેષોમાં નહીં જાઓ. જાણવાની ઉત્કંઠા આ જ્ઞેયોના વિશેષોમાં જવાની નિશાની છે. એને જ્ઞાનમાં રસ નથી, એટલે જ્ઞેયોમાં રસ પડ્યો છે, એટલે હજી આ ભાગે છે જ્ઞેયોને જાણવા માટે. જો જ્ઞાનનો રસ હોત, એટલી મહિમા આવી હોત, તો જ્ઞેયોના વિશેષોમાં ન જાય. એ જેટલું જાણવામાં આવ્યું છે, આ વસ્તુ જાણી, આ વસ્તુ ક્યાંથી લાવ્યા, કેટલાની આવી, કોણ લાવ્યું, આ ડિટેલ. એ જેટલી વિશેષમાં ગયા એટલે એ જ્ઞેયના અંદર એવા લપસતા ગયા, ત્યારે એ વાત યાદ જ ન રહી કે આ જ્ઞાનના સ્વરૂપનું કંઈક ચિંતન કરતા હતા, એટલા જ્ઞેયોમાં લપેટાઈ ગયા. એટલે કીધું કે જેટલી જ્ઞાનની સંવેદના અહીંયા વધારે તીવ્ર રૂપે હશે, એટલી જ તે જ્ઞેયોમાંથી તરત જ પાછા જ્ઞાનમાં જવા માટેની જાગૃતિ બની રહેશે. એના વિશેષોમાં નહીં જાય. પ્રેક્ટિકલ આ છે સમયસાની 31 ની ગાથા. અને અભ્યાસ આ રીતે કરવો, ભેદ ન પાડવો. આગે એ ભેદ કોણ ન પાડે? જેની દ્રષ્ટિ અહીંયા છે એને અહીંના ભેદથી શું પ્રયોજન છે? અહીંથી દુઃખ લેવું હોય, અહીંથી સુખ લેવું હોય તો ભેદ પાડે. જયારે દિવાલ જાણી લીધી કે મારા નાના વચ્ચે દિવાલ છે, તો હવે ત્યાંથી સુખ નથી, દુઃખ નથી, તો એમાં હવે ભેદ પણ કેમ રહ્યો? આગળ આ પેરેગ્રાફમાં પછી લઈ આવતી વખતે ડિટેલમાં સમજીને શાળામાં ક્લાસ છે ઠીક કરી હા ફરતે નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોએ સવસાહુ.